Are you all excited for the demo session? Welcome everyone to Join DevOps DevSecOps with AWS by Mr. Shivakumar Reddy. And I'm Krishna, so I'll be your host today to kick off our new batch. Now, most of you must already know about Shiva, but for those who are new to our community, to give you an introduction about our trainer, Shivakumar Reddy, he has more than 13 years of experience in the field and more than 9 years of teaching experience in cloud and DevOps field as well. And he has worked for big companies like JP Morgan, DBS, Accenture, TCS, etc. as a senior cloud architect. And on top of that, he has also worked with Gov Tech, which is a Singapore government company. And that's not it. Adding to that, he's also the founder of Medcom Technologies in India and Linus Code in Singapore as well. He has trained more than 7,000 students altogether and has helped over 5,000 students to land a career in DevOps. And another very important and wonderful fact that we would like all of you to know is that Shiva is the #1 Telugu trainer in India for DevOps. And when it comes to the number of students trained for DevOps in Telugu and the number of live sessions that's conducted in Telugu, Shiva is still the #1 now. And this is not something that we claim from our end as a part of Join DevOps. This is something that we have earned after being in the field for like almost 10 years now. So from Join DevOps, we'll continue to break our own records on this. Along with that, we have also been recognized by some of the major news platforms like Sakshi, Enadu, Outlook, Mint, Deccan Chronicle, etc. There are a lot of articles and interviews the reporters have done based on Shiva's success. Here at Join DevOps, what we try to do is we try to build the fastest growing and largest Telugu DevOps community in the world. We have over 9,000 students in our community already. And SuperOps Summit is our signature Join DevOps event, which we had in T Hub Hyderabad last May. We try to gather, so what we try to do here is that we try to gather different DevOps personalities across India and have engaging conversations about their passion in DevOps or what exactly DevOps is to them and what is happening in the DevOps world right now. How can you stay updated on the latest industry trends, etc.? So these are some pictures that we took from the summit last time with some of our speakers and chief guests for the event. So after you have taken our DevOps course and when you're like a part of our incredible community that we have formed, you might also get a chance to attend the future summits and meet some of the exceptional personalities in the DevOps field. So, this is not only going to help you progress in your career, but will also help, it will also be really helpful for your personal growth as well. Next year, we are planning this much bigger and it's going to be more exciting. Now, coming to our course and the team we have for your support. So as I mentioned before, Shiva is your trainer. So he is going to be helping you from start to end of the course if you have any questions or, if you're facing any challenges. Apart from Shiva, we also have Sandeep, who is our talent expert, and he will be helping you out with your job assistance. So we do have Sandeep on the call here to meet all of you. I'm going to pass it over to Sandeep to share a few words with all of you. Hey, thank you, Krishna, for having me here. Like Krishna mentioned, I'm your talent expert. I have around 7 years of work experience into the same industry, HR recruitment. I worked for a lot of MNC companies like Randstad, State Street, Wipro, and then United Health Group, Optum Global Solutions as well. So here we have a three-picture model, like three pillars. One is job is sorry, 1 minute. Krishna, can you please move on to the next slide, please? Yep. Yeah. So one is ATS resume. I don't want to get into basics and waste your time. So you know how ATS works in every company. It filters out your resume and then it will go to uh, recruiters.
So we here in Join DevOps, we will ensure that your resume is 85% scored when it comes to resume, and then we will ensure that your resume reaches the recruiters instead of getting rejected in the ATS system itself. Can you hear my voice? Am I Yes. audible? Yep. Yeah. Okay. And coming to the hiring partners, we have a very vast hiring partner with us. We have a lot of companies tied up with us. And whenever we have any requirements related to DevOps, we will directly push the potential candidates to them directly to the hiring managers. And when it comes to job referrals, we have a lot of candidates who are in placed in a lot of MNC companies, and then throughout with this relationship with the students and then with the companies, we will ensure the candidates who join with us will make sure that you will be having an internal referral instead of going directly applying there and all. Over to you, Krishna. Thank you. Yeah. Thank you very much, Sandeep, for sharing how Join DevOps helps the students with the job assistance as well. That was definitely insightful. I'm sure everybody is already excited to meet you during the course. Yeah. All right, so now few other exciting things to share with everybody here. So at Join DevOps, we have already trained 9,000 students, 9,000 more than 9,000 students in more than 85 different batches. And one of the most happiest and proudest moment for all of us here at Join DevOps is that the highest CTC one of our students got is 1.96 crore rupees per annum in one of the Hong Kong based companies, which is absolutely awesome. Also, I've noted down the average CTC among one of like all of our students, which is 15 LPA, which is also great, super great when you start your career in DevOps. Now, to clear some confusions on the career opportunities after you complete your DevOps course, we have heard from lots of our students that after taking the DevOps course, you can only become a DevOps engineer or a DevSecOps engineer, which is not at all true. Nope, that's not the case. There are a lot of opportunities out there. These are these are a few of the major ones that we have. So other than just becoming a DevOps engineer, you can also become a site reliability engineer. You can become a cloud engineer, a platform engineer, a Kubernetes administrator, and build and release engineer, IAC specialist as well. So it's definitely not only confined to just being a DevOps engineer, but we have, as you can see, we have a lot of opportunities after you learn DevOps. And adding to that, as per reports from Statista, more than 1 lakh jobs are going to be opened in 2026 in the DevOps field. That's a huge number. So I'm moving to some of our course highlights here uh, to talk more about what we will be providing to all of you here from Join DevOps. So we cover 120 plus hours of training. And as I said, these are going to be live training sessions with Shiva, where you get to interact with him. You can ask him questions and, learn things on the way. We also mainly focus on real-time project experience so that all of you have hands-on experience on the tools that you'll be using moving forward. And we teach you in multi-environment, which includes development, QA, and production. Another important information about the course is that all of our sessions are getting recorded. I know you guys must be handling multiple things, maybe jumping between your work, your life. In case if you miss a couple of sessions, you can definitely refer back to our recordings. Now, the best part about this is, as a student, you will be having lifetime access to all of these recordings, which directly means that even after the course, if you want to go back and check something about what did Shiva teach me about this particular topic, you can refer back to our recordings and you're going to have access to it. And some additional features when you're a part of the Join DevOps course,
As first one, the mock interviews, the second one, the ATS and resume preparation. Sandeep was already explained about that. We also have an exclusive job portal just for DevOps. So if you head on to our website, you can see it linked there. So what our Join DevOps team do in the backend is we have a lot of job portals in our market right now, right? Like we have Naukri, we have LinkedIn, we have Indeed. So what we do is we collate all of the DevOps related job openings from all these major portals and make it easier for you all to search and apply through our job portal. So when you start your job search, head on to our website, joindevops.com, and look for the job portal and you can start applying right away. And we also conduct 6-hour daily Q&A sessions to support you all if you have any questions while you're maybe on the job, which means that after you've got a job, if you have any questions, you can head on to our Q&A session and our experts are going to help you there as well. We also provide mentorship sessions from Shiva, other experts in the DevOps field, and previous batch students as well. So these sessions are mainly about how presentable you can be during an interview, like how you can answer your questions, how to tackle the interview questions that you get, and so on. Right. Now, most of you might still be having a question on your mind. Why this course, right? So the first thing is we cover all the industry tools. There must be a lot of tools that you would use while you're actually working as a DevOps engineer, right? So we use all the popular tools so that you are ready in your career. We also use advanced projects and real life use cases of integrating those multiple tools, let's say Kubernetes, Ansible, all those multiple tools to build those automations. So by the end of the course, you will have proper knowledge on the tools and you will know how, when, and where to use all of them. Next thing is real life project experience. Like I already mentioned, while you're learning to use the tools, you will be working on real life use cases and real life projects so that you can build your portfolio, showcase your project work in your resume while you're searching for the job. Rather than that, you gain the experience and confidence while you work on these real life projects. And most of the projects included in our course is from our team of experts who are already working as DevOps engineers. So these actually mirrors the actual DevOps task. And of course, it becomes really easy for you all while you're at work. Now, I talked a lot about how the course is and what is different there. Now, what happens if you have any questions or maybe you need some extra support? Trust me, we are top notch when it comes to support. As we mentioned before, we do have those 6 hours live support from our DevOps experts. Sometimes it goes beyond 6 hours as well, to be honest. We also have a large Slack community to bring all the DevOps enthusiasts at one place. So this is the largest DevOps Telugu community in the world. So in this community, there are lots of activities that's happening. There are people sharing job openings in their companies. There are people, sharing their referral opportunities. Then there are people asking different questions. There are discussions happening about DevOps topics. So this way you can stay updated on the industry trends. So it's a good community there. And another really exciting feature that we have today is to make your learning experience better. We have also launched our Android mobile app. So in the app, you do have the option to download. There's an offline feature where you can access your videos or recordings. So this is going to work really similar to if somebody is I know most of you must be already using Amazon Prime. So it's similar to how you can use or download movies and videos in Amazon Prime and watch it without internet later. So let's say you're on the way to office or maybe you're traveling. So you can watch your sessions that you have kept downloaded later. I mean, before.
And this is only available on Android right now. So if you're having an Apple device, keep an eye out. We'll try to come up with that in a bit. Right, now some details about our new batch. So we have 1 week of free sessions available starting from 1st of September, and the class timings are from Monday to Friday, 7:15 a.m. to 8:45 a.m. And the session link and timings will be the same as the meeting that you're currently on. And I'm going to switch to the course overview here. So this is the timeline overview for the new batch. We have already kicked off our batch today with this session. And as I mentioned before, you're going to get 1 week of free access to our sessions. And day 5 is when we kickstart the learning with real-time projects. So these are going to be like interactive sessions with Shiva again. And once you reach the 2 month mark, that's when the job assistance part kicks in. So things like mentorship, mock interviews, resume preparation, those can be started at that point. And by the end of 4 months, you would have completed the learning with real-time projects and you're going to be job ready as DevOps engineers. But it doesn't end there. You're going to have lifetime access to our recorded classes and Q&A supports as well. So just to note, this course outline is designed in such a way that this is it is job centric, and our goal from Join DevOps is not only to teach DevOps or give you the knowledge on DevOps. We will make sure that by the end of the course, all of you are ready as DevOps engineers already. All right, so that's an overview about our course overview, course timeline, and the curriculum. Now, at Join DevOps, we also provide a course completion certificate to make your time worthwhile here. So, and if you're a fresher, we'll also provide an internship certificate so that you can include that in your resumes or portfolios as well. And I'm going to pause here for some time. If you haven't joined our community yet, please take your phones out, scan this QR code right away, and join the community. So this is where we will be posting all the updates about the batch that we'll start now. And if you have already joined, if you're joined from your phones right now, take a screenshot and join the community after the session. And while you're doing that, you can also follow us on Instagram and LinkedIn as well. We post lots of updates there, everything related to DevOps. And since we are the top rated Telugu DevOps course in the world, you can also find lots of our students' success stories in our Instagram page too. All right. I'm going to keep the screen for a while so that you'll have the time to scan the QR code. Now I'll pass it over to Shiva to talk more about the course. But before I pass it over to Shiva, I just want to wish you all the very best of luck, and I'm sure you all will be great DevOps engineers soon. Shiva, you can take it up. I'll leave the screen for a bit though. Yeah, hi. Krishna, can you stop the screen share? Yes. Okay. Hi, hello everyone. Good morning. So yeah, session is going to be in Telugu. No worries in that. But Krishna is from Kerala. She can't speak Telugu, and Sandeep is also he knows Telugu. So ఎందుకంటే జాయిన్ DevOps is not a one man army. I don't want it to become like
one person running this. Actually, we have proper HR team, proper technology team. ఒక రియల్ ఐటీ కంపెనీ ఎలా అయితే ఫంక్షనింగ్ అవుతుందో అలా దీన్ని ఫంక్షన్ చేయడానికి ఐఎమ్ డూయింగ్ మై బెస్ట్. సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫ్రమ్ వన్ డే, ఓవర్ నైట్ గా చేసింది కాదు ఇది. లాస్ట్ 9 years నుంచి 2016 నుంచి డెవాప్స్ టీచ్ చేస్తున్నాం, జాయిన్ డెవాప్స్ నుంచి. సో ఈ 9 years లో మాకుండే ఒకే ఒక్క గోల్, మన స్టూడెంట్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఒక మంచి డెవాప్స్ మైండ్ సెట్తో, ఒక మంచి ఐటీ మైండ్ సెట్తో ఇంటర్వ్యూస్ క్లియర్ చేసి ప్రాజెక్ట్లో అందరికంటే ది బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలి. సో మన స్టూడెంట్స్కి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ డెవాప్స్లో మంచి శాలరీతో మంచి జాబ్ రావాలి, లాంగ్ కెరియర్ ఉండాలి వాళ్ళకి. సో ఇప్పుడు నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తున్నాను మీరు జాబ్ కొట్టడానికి, బట్ ఫ్యూచర్లో మీరు ఎవరి హెల్ప్ తీసుకోకుండా మీ అంతటా మీరు ఎలాంటి టెక్నాలజీ వచ్చినా అప్గ్రేడ్ అయ్యే కాన్ఫిడెన్స్ మీకు రావాలి. సో అదే నా గోల్. ఇది నేను జస్ట్ 1 or 2 years నుంచి చేస్తుండేది కాదు, 2016 నుంచి. అప్పుడు వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ అంటే జాబ్ ఇచ్చే రోజుల నుంచి చేస్తున్నాం ఇది. ఇప్పుడు ఎలాంటి ప్రాసెస్ రన్ అవుతుందో అలాంటి ప్రాసెస్ అప్పుడు కూడా రన్ అయింది. లైక్ నేను ఆల్రెడీ చాలా వీడియోస్లో మెన్షన్ చేశాను, 2016లో వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ అంటే జాబ్ ఇచ్చే రోజుల్లో కూడా వి ran the training same like this today. సో 2018లోనే ఒక కమ్యూనిటీ స్టార్ట్ చేశాం, అప్పట్లోనే స్లాక్ కమ్యూనిటీ. ఎందుకంటే నేను ఒక్కడినే చెప్పాలి అనేది నాకు లేదు. సో నాలాగా అందరూ డెవలప్ అవ్వాలి. ఐ మీన్, సో నేనేం పెద్ద డెవలప్మెంట్ ఏం కాదు, బట్ సో whatever the mindset I have, whatever the mindset that gave me success, same I am passing to you also. Okay. సో నేనేదో హైర్ చేసేసి కంపెనీలో ఒకలాగా, ట్రైనింగ్లో ఒకలాగా కాదు. నేను కంపెనీలో ఏదైతే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నానో అదే తీసుకొచ్చి ఇంప్లిమెంట్ చేసి వాళ్ళతో కూడా చేయించాను. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ డూ. నథింగ్ హైడ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ట్రాన్స్పరెంట్ హియర్. ఈవెన్ 2017 నుంచి కూడా మా గిట్‌హబ్ రెపోస్ ఓపెన్‌గానే ఉన్నాయి. అండ్ 2019లోనే డాకర్ టీచ్ చేసాము యాక్చువల్లీ. సో ఇప్పట్లో కూడా డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్ చాలా మందికి కాన్ఫిడెన్స్ లేదు, బట్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ లాంగ్ టైమ్. సో ఇక్కడ చాలా మంది ఉంటారు మీకు హెల్ప్ చేయడానికి. నేను ఒక్కడినే వచ్చేసి పొద్దున ఒక బ్యాచ్, నైట్ ఒక బ్యాచ్, మధ్యాహ్నం యూరప్ వాళ్ళ కోసం ఒక బ్యాచ్ చెప్పేసి ఎక్కువ రెవెన్యూ క్రియేట్ చేయాలనే ఉద్దేశం అస్సలు లేదు. సో తీసుకునేది ఒకే ఒక్క బ్యాచ్, అండ్ నా ఫుల్ ఫోకస్ మొత్తం ఆ బ్యాచ్ పైనే ఉంటుంది. అండ్ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్కి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయించాలి, వాళ్ళకి జాబ్స్ ఎలా, ఇదే మా గోల్. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 15 members వర్క్ చేస్తున్నాం జాయిన్ డెవాప్స్లో. అది హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్, మార్కెటింగ్, సేల్స్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ కలిసి అందరం కలిసి చేస్తేనే మన స్టూడెంట్స్కి సక్సెస్ అనేది వస్తుందని వీ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్. డైలీ మేము ఒక స్టాండప్ కాల్ అటెండ్ అవుతాము. ఇంకా ఏం చేయాలి, కొత్తగా ఏ కంపెనీస్తో పార్ట్నర్షిప్ అవుతున్నాం, రెఫరెన్సెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, కొత్త పోస్టింగ్స్ ఏమొచ్చాయి, సో అవి ఎలా మన స్టూడెంట్స్కి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ పోస్ట్ చేయాలి, వాళ్ళని లింక్డ్ఇన్లో ఆర్టికల్స్ రాసేలాగా ఎలా వాళ్ళని మనం ఇంకా మౌల్డ్ చేయాలి. సో ఇలాంటిది ప్రతి డిస్కషన్ పోతూనే ఉంటుంది. సో ఫైనల్గా ఒకే గోల్, మన స్టూడెంట్స్కి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఒక మంచి డెవాప్స్ మైండ్ సెట్తో జాబ్ రావాలి. టూల్స్ నేర్పించడం నా ఉద్దేశం కాదు. నా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ వచ్చేసి టెక్నాలజీ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమయ్యేలాగా నేర్పించి ఇంటర్వ్యూ కానీ, ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ కానీ మీరు స్ట్రాంగ్గా పర్ఫామ్ చేయడమే నా యొక్క మెయిన్ గోల్. సో చూసింటారు మీరు చాలా లింక్డ్ఇన్ పోస్టులు మన జాయిన్ డెవాప్స్ని కానీ నన్ను ట్యాగ్ చేస్తూ ఉంటారు. ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళిన 1 or 2 monthsలోనే బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అవార్డు కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో నిన్న కూడా ఒక పాడ్కాస్ట్ పోస్ట్ చేశాము. 11 years హెచ్ఆర్ నుంచి డైరెక్ట్గా డెవాప్స్ లీడ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్, హిస్ నేమ్ ఈజ్ ఓపెన్, వాట్ ఎవర్ కంపెనీ హీ జాయిన్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్. సో వాళ్ళ కంపెనీకి కూడా తెలుసు హీఈస్ ఫ్రమ్ జాయిన్ డెవాప్స్ అని, నేర్చుకొనే వచ్చారని. బట్ ఒక డెవాప్స్ లీడ్ అంటే ఎంతమందిని ఇంటర్వ్యూ చేసి ఉంటారో మీరే ఇమాజిన్ చేసుకోండి. వాళ్ళందరినీ పక్కన పెట్టి సో జాయిన్ డెవాప్స్లో ట్రైనింగ్ అయిన పర్సన్ని డెవాప్స్ లీడ్గా తీసుకున్నారంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ హౌ మచ్ హీ పర్ఫార్మ్, హౌ మచ్ వీ మౌల్డెడ్ హిమ్. ఓకే, అది ఒక్క పర్సన్కే కాదు, వీ టీచ్ ఎవ్రీబడి సేమ్. You can see the podcast, you can connect with him, so you can, everything is transparent as I said. ఓకే, సో అందరూ వినాయక చవితి సెలబ్రేషన్స్ లో కూడా ఉన్నారు. హ్యాపీ వినాయక చవితి ఆల్సో. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ విషెస్. సో నేను ఒక్కనే కాదు, చాలా అంటే చాలా మంది. సో నేను ఎలాంటి మైండ్ సెట్ బిల్డ్ చేశానంటే, ఇక్కడ మన ఒక్కరమే బాగుపడాలి, సో మన ఒక్కరమే టాప్లో ఉండాలి, మిగతా వాళ్ళకి రాంగ్ గైడెన్స్ ఇవ్వాలి అనేది కాదు. సో నేను బిల్డ్ చేసిన మైండ్ సెట్ అది మెంటర్స్లో కానీ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ జాయిన్ డెవాప్స్, అది జాయిన్ డెవాప్స్ స్టూడెంట్స్ అయినా, జాయిన్ డెవాప్స్ ఎంప్లాయీస్ అయినా,
సో మనం ఇంకా కమ్యూనిటీకి ఎక్కువ కంట్రిబ్యూట్ చేయాలి. అలా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తేనే మనం నేర్చుకుంటాం. మనకు తెలిసిన దాన్ని 10 మందికి చెప్తేనే మన నాలెడ్జ్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మనకు తెలిసిన దాన్ని మనం హైడ్ చేసుకుంటే మన నాలెడ్జ్ అనేది ఎప్పటికీ ఇంప్రూవ్ అవ్వదు. చాలా మంది ఆ పర్సెప్షన్‌లో ఉంటారు. ఓకే. సో ఆ పర్సెప్షన్ అంతా తీసేసి ఇదొక ప్రాసెస్ లాగా రన్ చేస్తున్నాం మేము. థాంక్ యూ సో మచ్. నౌ ఐ వాంట్ టు షేర్ my screen and speak more about everything. Is my screen visible? Yeah. Thank you so much. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈ డెమోలో బ్యాచ్ డీటెయిల్స్ చాలా మంది ఇప్పుడు ఏదైతే సెషన్ లింక్ యూజ్ చేసి జాయిన్ అయ్యారో అదే సెషన్ లింక్ కంటిన్యూస్‌గా నెక్స్ట్ ఈ 1 వీక్ అంతా దాన్ని యూజ్ చేసి జాయిన్ అవ్వండి. మార్నింగ్ 7:15 నుంచి 8:45 వరకు ఉంటుంది ఈ వీక్. ఎందుకు మార్నింగ్ సెషన్స్ తీసుకున్నాను? ఎందుకు ఈవినింగ్ తీసుకోలేదు అంటే ఇదొక కన్సిస్టెంట్‌గా చేస్తున్నాం లాస్ట్ 9 ఇయర్స్ నుంచి కూడా. మార్నింగ్ అనేది నేనెంత ఇంపార్టెంటో మీరు కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ డెవాప్స్ జాబ్ కొట్టడానికి. సో మార్నింగ్ నేను 6:30కి అలా లేస్తాను. నా ఫస్ట్ టాస్క్ డెవాప్స్ గురించి టీచ్ చేయడమే కాబట్టి నా మైండ్ ఫ్రెష్‌గా ఉంటుంది. అదే ఈవినింగ్ బ్యాచ్ అయితే నేనేదో వర్క్‌లో ఉండి ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లైఫ్‌లో ఉండే డిఫరెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్‌తో ఆ ప్రెషర్ అంతా నా మైండ్‌లో పెట్టుకొని దాన్ని నేను డెవాప్స్ టీచింగ్‌లో రిఫ్లెక్ట్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు. సో నా మెయిన్ ప్రియారిటీ టీచింగ్ ఈస్ మై ప్యాషన్. సో అందుకని నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ ఉండేలాగా చూసుకున్నాను. అండ్ మీకు కూడా ఎందుకు ఇది అలవాటు చేస్తున్నాను అంటే సో ఎర్లీ మార్నింగ్ లేస్తే ఆ ఎనర్జీ వేరుంటుంది. ఈవినింగ్ మీరు కూడా ఆఫీస్‌లకెళ్ళొస్తుంటారు. మీ పైన ఒక ప్రెషర్ ఉంటుంది. సాలరీ ఎక్కువ రావాలనో, లేకపోతే జాబ్ ఇంకా రాలేదనో, టెక్నాలజీ స్విచ్ అవ్వాలనో, ఆ ప్రెషర్ అంతా మీరు మైండ్‌లో పెట్టుకొని మళ్ళీ ఈవినింగ్ సెషన్స్ మీరు అటెండ్ అయ్యి, సో మీకు కూడా హాఫ్ మైండ్‌తో ఫోకస్ చేయడం నాకిష్టం లేదు. నా ఫోకస్, మీ ఫోకస్ ఫుల్‌గా ఉంటేనే మనకు అనుకున్న గోల్ రీచ్ అవుతాం కాబట్టి ఓన్లీ మార్నింగ్ సెషన్స్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను. సో యాస్ ఐ సెడ్ ఓన్లీ 1 సెషన్ నేను తీసుకునేది. మల్టిపుల్ బ్యాచెస్ తీసుకొని ఎక్కువ రెవెన్యూ జనరేట్ చేయడం మా ఉద్దేశ్యం కాదు. అండ్ జాయిన్ డెవాప్స్ ఈస్ ప్రాపర్లీ రిజిస్టర్డ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ, మెట్‌కామ్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. అండ్ we are recognized by Startup India. We are recognized by AWS Startups, and we even applied to Microsoft Startups and Google Startup. Okay. So yeah, we pay the taxes on monthly basis, GST కానీ, కార్పొరేట్ టాక్స్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్. వి డోంట్ వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఇల్లీగల్. సో యాహ్! 4 మంత్స్ ఉంటుంది. కంప్లీట్‌లీ తెలుగులోనే ఉంటుంది. కంప్లీట్‌లీ నేనే ట్రైనరు. 120+ అవర్స్ ఉంటుంటుంది. యాక్చువల్లీ వాటెవర్ వి డెలివర్ ఈస్ మోర్ దాన్ వి సెడ్. సో నేను 120 అవర్స్ అని చెప్పినా కూడా అది డెఫినైట్‌లీ 150 అవర్స్ వరకు వెళ్తుంది. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఎక్స్‌టెండింగ్ యాక్చువల్లీ. సో 80 సెషన్స్ అనుకుంటాం. అది 95 సెషన్స్ అవుతుంది. అండ్ అది ఓన్లీ టీచింగ్ మాత్రమే. 1 మినిట్ కూడా టైమ్ వేస్ట్ చేయడం అనేది ఉండదు. నేను షార్ప్‌గా అనుకున్న టైంకి సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. మధ్యలో ఒక 5 మినిట్స్ బ్రేక్ ఉంటుంది అంతే. బికాస్ 1 ½ అవర్ నోబడీ కెన్ లిజన్ కంటిన్యూయస్‌లీ. అండ్ షార్ప్‌గా 8:45కి ఎండ్ చేస్తాను. దాని తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ మీకుండే క్యూఏ సెషన్స్ ఆ రోజు సెషన్స్‌లో మనం అక్కడే డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇది కంప్లీట్‌లీ ఆన్‌లైన్. ఓకే. సో ఆఫ్‌లైన్ ఎందుకు అంటే బికాజ్ ఎవ్రీబడీ ఇప్పుడు ఆఫ్‌లైన్ అనేది ఈవెన్ ఆఫ్‌లైన్ ఉన్న రోజుల్లో గూడా నేను ఆన్‌లైనే ప్రిఫర్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఆఫ్‌లైన్‌లో నేనేదో బోర్డ్ పైన ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు అది మీరు నోట్స్‌లో రాసుకోవడం చాలా కష్టం. బికాజ్ డెవాప్స్ ఈస్ నాట్ లైక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. ఆ ఇంటిగ్రేషన్ అంతా నేను బోర్డ్ పైన చెప్పడం నాకు పాసిబుల్ అవ్వదు. మీకు నోట్ చేసుకోవడం పాసిబుల్ అవ్వదు. సో ఆన్‌లైన్ అయితే వి కెన్ రికార్డ్ ఇట్. యూ కెన్ లిజన్. యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఫర్ లైఫ్ టైమ్. ఓకే. సో మీకెప్పుడు డౌటొచ్చినా రికార్డింగ్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. అదే ఆఫ్‌లైన్‌లో చెప్తే అదంతా మన బ్రెయిన్‌లో ఆబ్వియస్‌లీ స్టోర్ అవ్వదు కాబట్టి సో వి ప్రిఫర్ ఆన్‌లైన్. అండ్ డెవాప్స్ అండ్ డెవ్‌సెకాప్స్ ఇంపార్టెన్స్ చెప్పాలి. నేను గూడా చాలా వీడియోస్‌లో చెప్పింటాను. సో నా లైఫ్ డ్రాస్టిక్‌గా చేంజ్ అయింది అంటే నేను ఈరోజు మీ ముందు ఆహ్ కాన్ఫిడెంట్‌గా మాట్లాడుతున్నాను అంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ డెవాప్స్. నేను నా కెరియర్‌ని L2 సపోర్ట్‌తో స్టార్ట్ చేశాను. తర్వాత ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అది ఒక ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీ. 2015లోనే దానిపైన వర్క్ చేశాను. నేను చేసిన డెమోస్ యూఎస్‌లో, స్పెయిన్‌లో అన్ని చోట్ల ఎగ్జిబిట్ చేశారు మా మేనేజర్స్. ఐ వాస్ ఇండిపెండెంట్ కాంట్రిబ్యూటర్. బట్ స్టిల్ నాకు డెవలప్‌మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదో కొంచెం వెలితి ఉండేది. ఎందుకంటే అసలు ఇంటర్నెట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? నేను డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్‌ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నారు? ఎలా అసలు ఇది అంతా వర్క్ అవుతుందని క్వెషన్ మార్క్స్ నాకెప్పుడు ఉండేవి.
సో అలా ఉంటూనే బట్ స్టిల్ ఐ వాస్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. అది ఇప్పుడు కూడా చాలా మందికి తెలియదు ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేది. అది చాలా ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ. మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ 10 more years. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బికమ్ ఆటోమేషన్ అంటారు కదా. ఏఐ అనేది ఆ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్‌లో వన్ ఆఫ్ ద స్మాల్ పార్ట్. ఓకే. సో మీరు దాని గురించి వరీ అవ్వద్దు. టైం వచ్చినప్పుడు నేను దాన్ని కూడా టీచ్ చేస్తాను. ఓకే. సో అలాంటి స్టేజ్‌లో ఉన్నా కూడా నాకు ఒకసారి క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ చేయమన్నారు. యాక్సెంచర్‌లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆన్ ప్రిమైస్ ఇన్ఫ్రా మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళి క్లౌడ్‌లో ప్లేస్ చేశాను. దాని తర్వాత ఒకసారి 2016లో యాక్సెంచర్‌లో ఒక క్లయింట్ వచ్చేసి నాకు డెవాప్స్ కావాలి అన్నాడు. డెవాప్స్ అంటే ఒరిజినల్‌గా నాకు తెలీదు అప్పుడు 2016లో. సో బట్ ఏంటి అని చూస్తే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉన్నింది. సర్వర్స్‌ని డీల్ చేయాలి, కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి, అప్లికేషన్స్‌ని డిప్లాయ్ చేయాలి, ఆటోమేటెడ్‌గా చేయాలి, జెన్కిన్స్ యూజ్ చేయాలి. సో ఇదంతా అప్పుడు నాకు మైండ్‌లో ఉన్న క్వెషన్స్ అన్నీ అప్పుడు నాకు ఒక్కొక్కటి ఆన్సర్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో నేను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా తీసుకున్నాను. ఛాలెంజింగ్‌గా తీసుకున్నాను. బికాస్ నో వన్ నోస్ డెవాప్స్ ఎట్ దట్ టైమ్. ఒక 3 వీక్స్‌లో జెన్కిన్స్ పైప్‌లైన్స్‌ని డెవలప్ చేసి, సెలీనియం టెస్ట్ కేసెస్‌తో ఇంటిగ్రేట్ చేసి, ఐఓటీ ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో ఉండే ఐఓటీ హబ్‌లోకి అప్లికేషన్‌ని డిప్లాయ్ చేసాము. క్లయింట్ చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాడు. సో అప్పుడు నాకు డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ యొక్క పవర్ రియల్‌గా అర్థమైంది. సో డెవలపర్‌గా నేను చేస్తున్నదేంటి, గూగుల్ నుంచి కోడ్ కాపీ చేయడము, ఆ కోడ్ వర్క్ అయ్యేలాగా కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్ రాయడము, రన్ చేయడం, దట్స్ ఆల్ మై జాబ్. బట్ ఇది నాకు చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది. నేను ఆ బ్లాక్ స్క్రీన్ చూస్తున్నప్పుడు నా ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే, హాలీవుడ్ మూవీస్‌లో ఒక మీరు చూసుంటారు. హాలీవుడ్ మూవీస్‌లో బ్లాక్ స్క్రీన్ అనేది ఎంత ఫాస్ట్‌గా లైన్స్ పైకెళ్తదా అనేది. అది చూసినప్పుడు క్రేజీగా ఉంటుంది. బట్ వర్క్ చేసే ఛాన్స్ నాకు 2016లో వచ్చింది. అప్పుడు నాకింకా డెవాప్స్ అంటే లైక్ అది ఎలా అయిందంటే ఐ కెనాట్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ఇన్ ద వర్డ్స్. అదొక పిచ్చిలాగా తయారైపోయింది నాకు. సో దానిపైన ఇంకా డీప్‌గా వెళ్లి అసలు రియల్ డెవాప్స్ అంటే ఏంటి? అందరూ డెవలప్‌మెంట్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్ అంటారు. డెవలప్‌మెంట్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్ అనే దానికి నేనెందుకు ఇప్పుడు డెవాప్స్‌లో డెవ్ ఆప్స్ ఉంది గదా! అని జెప్పేసి ఒక రాండమ్‌గా ఒక పర్సన్ వచ్చి ఇట్ ఈస్ డెవ్ ప్లస్ ఆప్స్ అంటే ఐయామ్ నాట్ ఏబుల్ టు కన్విన్స్. సో అది నాకు అర్థం గాలేదు. సో ఐ షుడ్ ఫీల్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ అని. అప్పుడు నేను డెవాప్స్ పైన లైక్ ఆల్‌మోస్ట్ ఒక రీసెర్చ్ లెవెల్‌లో నేను స్టార్ట్ చేశాను యాక్సెంచర్‌లో. యాక్సెంచర్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌లో మేబీ మీకు తెలిసుంటుంది. యాక్సెంచర్ బెలంతూర్‌లో డిజిటల్ బిల్డింగ్ అని ఉంది. ఆ డిజిటల్ బిల్డింగ్‌లో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌లో డెవాప్స్ పైన రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేశాము. అండ్ వి సక్సీడెడ్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ టు లాట్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ ఎట్ దట్ టైమ్. యాహ్! సో అప్పుడు నేను ఒకరోజు చూసాను. మీకు చెప్పాను గూడా వీడియోస్‌లో మార్తల్లిలో ఉండేవాడిని. నేను మల్టీప్లెక్స్ బ్యాక్ సైడ్. ఓకే. అక్కడ ఒకరోజు మార్నింగ్ లేచేసరికి మొత్తం డెవాప్స్ పోస్టర్సే ఉన్నాయి గోడ పైన. ఎక్కడ పడితే అక్కడ డెవాప్స్. ఒక బ్లైండ్ రూల్ ఏంటి అంటే అమీర్‌పేట్‌లో గాని, మార్తల్లిలో గాని మీకేవైతే ఎక్కువ పోస్టర్స్ కనిపిస్తాయో ఆ టెక్నాలజీ అనేది అప్పటికి ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నట్టు. రైట్? సో బికాస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్స్ వాంట్ టు టీచ్ సంథింగ్ ట్రెండింగ్ అండ్ మేక్ సమ్ రెవెన్యూ. సో అది బ్లైండ్ రూల్. ఓకే. అది ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న టాపిక్‌ని వాళ్ళు టీచ్ చేస్తారు. సో, అలా చూసాను నేను షాక్ తిన్నాను. నేను డెవాప్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను. సో, ఐ వాంటెడ్ టు అండర్‌స్టాండ్ వాట్ అదర్స్ ఆర్ టీచింగ్ అని చెప్పి రాండమ్‌గా ఒక డెమోకి అటెండ్ అయ్యాను. సో, అక్కడ సో, ఐ షుడ్ నాట్ సే థిస్ ఇన్ పబ్లిక్ బట్ ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్. సో, వాళ్ళు ప్రాక్సీలని, జాబ్ సపోర్ట్‌లని, బ్యాక్‌డోర్‌లని ఇవే డిస్కషన్. సో, నేను ఎంతో ఎఫర్ట్స్ పెట్టి నేర్చుకున్నాను. డెవాప్స్‌ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను. బట్ ఎస్పెషల్లీ ఈ తెలుగులో వచ్చేసి ఎందుకు అమీర్‌పేట్‌లో ఇదంతా జరుగుతుంది. కాన్సెప్ట్ నేర్పించొచ్చు కదా! వాళ్ళంతట వాళ్ళే నేర్చుకునేలాగా, వాళ్ళంతట వాళ్ళే వర్క్ చేసేలాగా నేర్పించొచ్చు గదా! ఎందుకు అంత ప్రాక్సీలని, జాబ్ సపోర్ట్‌లని ఇవి ఎక్కడా లేవు ప్రపంచంలో. ఓన్లీ తెలుగు లాంగ్వేజ్‌లోంచి ప్రాక్సీ అనే పదానికి చాలా మంచి మీనింగ్ ఉంది డెవాప్స్‌లో. దాన్ని డిఫరెంట్ మీనింగ్‌తో చేసి ఇలా అంతా చేశారు. అది నాకు నచ్చలేదు. అప్పటినుంచి టీచింగ్ స్టార్ట్ చేశాను 2016 నుంచి. సో, నాకుండే ఇష్టం ఏంటి అంటే, నేను ఎంతో ఎఫర్ట్స్ పెట్టి నేర్చుకున్న దానిని అవతల పర్సన్‌కి సింప్లిఫై చేసి, వాళ్ళకి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్‌లో వాళ్ళకి టీచ్ చేయడమే నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఇష్టం. నేను ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు గూడా మా మేనేజర్ ఒకటే చెప్పాడు. "శివ నువ్వు ఏదో పెద్ద టెక్నాలజీలో వర్క్ చేస్తున్నట్లు ఎప్పుడు గూడా బిల్డప్ ఇవ్వద్దు. ఓకే. సో, టెక్నాలజీ అంటే అది ఎంత సింప్లిఫైడ్‌గా ఉంటే, ఎంత అర్థమైతే కామన్ పీపుల్‌కి, ఆ టెక్నాలజీ అనేది అంత పాపులర్ అవుతుంది." సో, ఒక ఎగ్జాంపుల్ గూడా చెప్పాడు. ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోను నేను 2008లో దాన్ని పట్టుకుంటేనే నాకు చేతులు షివరింగ్ అయిపోయేది. అరే! ఇదేందో నా చేతిలో ఉంది. దీన్ని ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి? ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి? ఎలా సిమ్ మార్చాలి అనేది, ఎలా రీచార్జ్ చేయాలనేది కూడా 2008లో మనకు తెలీదు. బట్ ఈరోజు మొబైల్ ఫోన్ అనేది ఎలా అయిపోయింది? ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. అది మన బాడీలో ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. మన బాడీలో ఒక అవయవం లాగా అయిపోయింది మొబైల్ ఫోన్ అనేది. సో, టెక్నాలజీ అనేది అంత సింప్లిఫై అయిపోయింది. మీరు మీ నానమ్మలకి, మీ అమ్మమ్మలకి ఇచ్చినా వాళ్ళు రాండమ్‌గా యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి మూవీస్ చూడడం స్టార్ట్ చేశారు. సో, టెక్నాలజీ అనేది ఓవర్ ద టైమ్ అలా మెచ్యూర్ అవుతుంది. సో, నువ్వు కూడా
అలాంటి దానిపైనే ఫోకస్ చేయాలి. నువ్వు టెక్నాలజీని ఎంత సింప్లిఫై చేసి అది నువ్వు చెప్తావో అవతల మనిషికి ఆ టెక్నాలజీ పైన స్ట్రెంత్ అనేది అంత పెరుగుతుందని నాకు చెప్పిన మాటలు 2016లో నాకు గుర్తున్నాయి. అలానే సో ఐ రిమెంబర్ హిమ్ ఫర్ మై లైఫ్ టైమ్. సో అప్పుడు నేను టీచ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. ఒకే ఒక్క పర్సన్‌ని కూర్చోబెట్టుకొని ల్యాప్‌టాప్ ఓపెన్ చేసి అప్పట్లోనే రికార్డ్ చేస్తూ గోటో మీటింగ్‌లో అతనికి నేను షేర్ చేశాను. తర్వాత ఒక ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో స్టార్ట్ చేశాము. 2016, 17లోనే యాన్సిబుల్ గాని, షెల్ స్క్రిప్టింగ్ గాని, గూగుల్ క్లౌడ్‌లో అన్నీ టీచ్ చేశాము. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ అంటే జాబ్ ఇచ్చినా కూడా మన స్టూడెంట్స్ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా మొత్తం నేర్చుకున్నారు. సో నౌ దే ఆర్ వర్కింగ్ యాస్ టీమ్ లీడ్స్, ఆర్కిటెక్ట్స్, కొంతమంది కంపెనీస్ కూడా ఓపెన్ చేశారు. వైజాగ్‌లో స్టార్టప్ కంపెనీస్. లైక్ ఆల్మోస్ట్ 35+ కంట్రీస్‌లో మన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు జాయిన్ డెవాప్స్. నేనొక్కడినే కాదు, రఘు అని ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నాడు. అతను నా సీనియర్. హి ఈస్ ఆల్సో ద బెస్ట్ ట్రైనర్. సో వి టుగెదర్ బిల్ట్ దిస్ జాయిన్ డెవాప్స్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. ఒక టీచింగ్ స్టాండర్డ్స్‌ని ఎలా సెట్ చేయాలి ఇదంతా. అండ్ దెన్ అప్పటినుంచి వచ్చిన థాట్సే ఈ కమ్యూనిటీ ఒకటి క్రియేట్ చేయడము. సో మనం చెప్పేదే స్టూడెంట్స్ వినకూడదు. అండ్ వాళ్ళందరూ కలిసి గ్రూప్‌గా ఆఫీస్‌లో ఎలా అయితే ఒక జూనియర్‌కి ఒక సీనియర్ హెల్ప్ చేస్తాడో, ఒక టీమ్ లీడ్ తన టీమ్‌లో ఉండే మెంబర్స్‌కి ఎలా మెంటర్‌షిప్ ఇస్తాడో, అలాంటి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పేసి కమ్యూనిటీ స్టార్ట్ చేయడం గానీ, క్యూఏ సెషన్స్, మీరు వేరే వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం, మీ చైల్డ్‌హుడ్, మీ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్, మీ కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా అయితే మీకొస్తారో, ఇక్కడ జాయిన్ డెవాప్స్‌లో గూడా మీకు ఒక ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్ అనేది ఒకటి స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేసుకుంటారు. ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు హైడ్ జేయరు. ఒకవేళ వాళ్ళ కంపెనీస్‌లో ఓపెనింగ్ ఉంటే మీకు చెప్తారు. మీ కంపెనీస్‌లో ఓపెనింగ్స్ ఉంటే వాళ్ళకి చెప్తారు. ఒకవేళ ఒక టాపిక్ వాళ్ళకి అర్థం కాకపోతే మీరు వాళ్ళకి టీచ్ చేస్తారు. వాళ్ళకేమైనా క్వెషన్స్ ఉంటే మీరు రిజాల్వ్ చేస్తారు. మీకేమైనా క్వెషన్స్ ఉంటే వాళ్ళు రిజాల్వ్ చేస్తారు. సో నేను చెప్పిందే వినేసి ఒక పర్సన్‌కే మీరు అడిక్ట్ అవ్వకూడదు. ఓకే. ఒక పర్సన్‌కి అడిక్ట్ అయితే ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అంటే, ఆ పర్సన్ వస్తేనే నాకు అర్థమవుతుంది అన్న మైండ్ సెట్ ఉండకూడదు మనకు. సో, సో మీ అంతట మీరు సెల్ఫ్ సస్టైనబుల్ అవ్వడానికి ఏం చేయాలో అవన్నీ జాయిన్ డెవాప్స్‌లో నేను చేస్తాను. ఓకే. సో, ఒకసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి. మీ పక్కన ఉండే ఫ్రెండ్‌కి ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. ఆర్ ఒక డౌట్ వచ్చింది చిన్నప్పుడు. ఒక మ్యాథమెటిక్స్‌లో ఒక ప్రాబ్లమ్ లేదు. మీరు ఒక పేపర్ తీసుకొని అతనికి అర్థమయ్యేలాగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటే, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఎంత బిల్డ్ అవుతుందో మీరే అర్థం చేసుకోండి. ఓకే. సో, అలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ ప్రతి ఒక్కరికి రావాలి. సో, ప్రతి ఒక్కరు నేనేదో డెవాప్స్ టీచ్ చేస్తున్నాను గాని నేనేం సూపర్ స్ట్రాంగ్ గాదు. నాకు లైఫ్‌లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ నాకు ఉంటాయి. మీకు లైఫ్‌లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు నేను డౌన్ అవుతాను. కొన్నిసార్లు మీరు డౌన్ అవుతారు. ఓకే. సో, ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక టైంలో హోప్స్ అనేది లూజ్ అవుతారు. అలా హోప్స్ అనేది లూజ్ అయినప్పుడు కొన్నిసార్లు నేను నా స్టూడెంట్ స్టోరీస్ విని నేను ఇన్‌స్పైర్ అవుతాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్నటి పాడ్‌కాస్ట్‌లో అతను చెప్పాడు డిగ్రీ చదువుకున్నప్పుడు పార్ట్ టైమ్ జాబ్ చేసి మరి డిగ్రీ చదువుకున్నాడు. ఓకే. అంటే సారీ. మార్నింగ్ 9-3:30 కాలేజ్‌కెళ్ళి 4-9 వరకు మళ్ళీ పార్ట్ టైమ్ జాబ్ చేసి ఒక మెడికల్ షాప్‌లో మళ్ళీ 9-11, 12 వరకు చదువుకొని మళ్ళీ తర్వాత పొద్దున్నే లేసి కాలేజ్‌కి వెళ్ళడం. సో, ఒక మనిషి ఇన్ని రకాలుగా 17, 18 ఏజ్‌లోనే మైండ్ ఎలా స్విచ్ చేసుకుంటాడు అనేది సో, థట్ ఈస్ అన్ ఇన్‌స్పిరేషన్ టు మీ. నేను కొన్ని సార్లు డౌన్ అయినప్పుడు అలాంటివి నాకు గుర్తొస్తాయి. దెన్ ఐ రీచార్జ్ మైసెల్ఫ్. సో, సిమిలర్‌లీ ఇక్కడ జాయిన్ డెవాప్స్‌లో అందరం ఒకరినొకరు ఇన్‌స్పైర్ చేసుకుంటూ, ఒకరినొకరు మోటివేట్ చేసుకుంటూ మన గోల్ అనేది రీచ్ అవ్వాలి డెఫినైట్‌లీ. సో, థట్ ఈస్ అవర్ గోల్. యాహ్! ఇక డెవ్‌సెకాప్స్ టెక్నికల్‌గా ఎందుకు అంత స్ట్రాంగ్ అంటే, డెవలప్‌మెంట్ అనేది ఎస్పెషల్లీ ఈ రోజుల్లో చాట్‌జీపీటీలోకెళ్ళి కోడ్ కొట్టేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఆ కోడ్‌ని తీసుకెళ్ళి యాస్ టీజ్‌గా నేను పేస్ట్ చేసేయొచ్చు. పేస్ట్ చేసేస్తే వర్క్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మీకే తెలిసుండొచ్చు. డెవలపర్స్‌ని నేను ఓన్‌గా కోడ్ రాసాను అంటే కంపెనీస్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. నువ్వు ఓన్‌గా కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వెళ్ళి చాట్‌జీపీటీలో కొట్టి ఆ కోడ్ అక్కడ రాస్తేనే నేను ఈ కోడ్‌ని అప్రూవ్ చేస్తాను అనే సిట్యుయేషన్ వచ్చింది. బట్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ అనేది అలా కాదు. డెవ్‌సెకాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ అనేది అలా కాదు. ఎందుకంటే వి డీల్ విత్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్. ఒక కంపెనీ వచ్చేసి ఆహ్, నా నా సర్వర్స్ నేను ఏఐకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను. ఏఐ యూజ్ చేసి చేయండి అనే సిట్యుయేషన్ అనేది ఇప్పట్లో లేదు. ఎందుకంటే అది వెళ్లి రాండమ్‌గా సర్వర్స్‌ని డిలీట్ చేయొచ్చు. దానివల్ల ఓవర్ నైట్‌లో మన కంపెనీ అనేది షట్ డౌన్ అయిపోవచ్చు. ఓకే. సో, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డెవాప్స్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్. అది మీరు జావా ప్రోగ్రామర్ అవ్వండి, నోడ్ జేఎస్ అవ్వండి, రియాక్ట్ జేఎస్ అవ్వండి, డేటాబేస్ అవ్వండి, ఎనీథింగ్ ఇన్ సాఫ్ట్‌వేర్. ఓకే. ఎనీథింగ్ ఇన్ ఐటీ. ఆ అప్లికేషన్‌ని డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా డెవాప్స్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేయాల్సిందే. డెవాప్స్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేయకపోతే మీ ప్రొడక్ట్ అనేది స్ట్రాంగ్‌గా ఉండదు. క్లయింట్స్ మీ ప్రొడక్ట్‌ని యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఓకే. సో, ఎందుకంటే డెవాప్స్ ప్రాసెస్‌లో అంత స్ట్రెంత్ ఉంది. అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. నేను మాన్యువల్‌గా చేసేదానికంటే డెవాప్స్ యూజ్ చేసి ఒక అప్లికేషన్‌ని డిప్లాయ్ చేయడంలో 100% ఆహ్, ఐ మీన్ ఇష్యూస్ అనేది ముందుగానే రిజాల్వ్ అయిపోతాయి. ఇది నాట్ ఈవెన్ సాఫ్ట్‌వేర్ కాదు.
ఖచ్చితంగా హార్డ్వేర్‌లో కూడా. సో, మన వైఫై మోడెమ్‌లో ఏదో ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ రన్ అవుతుంటుంది. మన టీవీలో ఒక ఓఎస్ రన్ అవుతుంటుంది. మన ఫ్రిడ్జ్‌లో ఒక ఎంబెడెడ్ ఓఎస్ రన్ అవుతుంటుంది. ఆ ఓఎస్‌ని మనం డిప్లాయ్ చేయాలన్నా, ఆ ఓఎస్‌ని బిల్డ్ చేయాలన్నా ఖచ్చితంగా డెవాప్స్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఎందుకు ఇప్పుడు డెవాప్స్ అనేది లాస్ట్ 1 డెకేడ్ నుంచి నేను 2016లో చెప్పాను డెవాప్స్ అనేది ఒక గేమ్ చేంజింగ్ టెక్నాలజీ అవ్వబోతుంది అని చెప్పేసి, నా రిపోజిటరీ కూడా నేను పెట్టిన నేము డెవాప్స్ 2K18. సో, ఎందుకంటే ఆ రిపోజిటరీ చూసినప్పుడల్లా మన స్టూడెంట్స్‌కి అరే! ఇలా చెప్పాడు. ఇది 2018 కల్లా పాపులర్ అవుతుంది అని చెప్పేసి. సో, థిస్ ఈస్ మై రిపోజిటరీ ఇన్ 2018. ఇన్ 2017లో నేను చెప్పేటప్పుడు నేను ఇలా చెప్పాను. 2018 కంతా ఇది ఫుల్ పాపులర్ అయిపోతుంది. మీరు ఖచ్చితంగా డెవాప్స్ పైన ఫోకస్ చేయండి అని. సో, అప్పుడు ఎవరైతే ఫోకస్ చేసారో దే ఆర్ ఇంటూ డిఫరెంట్ లెవెల్ నౌ. సో, ఎందుకు చెప్పాను అంటే ఐ సా దట్. నేను దాని పైన రీసెర్చ్ చేశాను. కంపెనీలో రీసెర్చ్ చేసి మరి చెప్పాను. అండ్ ఒక డెకేడ్ తర్వాత స్టిల్ ఇంకొక డెకేడ్ కూడా ఇది నెవర్ ఎండింగ్ టెక్నాలజీ, ఒక పాపులర్ టెక్నాలజీగా ఉంది. మీకు రేపొద్దున ఏఐ అనేది రియల్‌గా సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఏఐ అప్లికేషన్స్‌ని మనం డిప్లాయ్ చేయాలన్నా కూడా ఖచ్చితంగా డెవాప్స్ యూజ్ చేయాల్సిందే. ఓకే. ఒక హార్డ్‌వేర్ ఇప్పుడు చిప్ డిజైనింగ్ అనేది బాగా ఫేమస్ అవుతుంది. ఎస్పెషల్లీ ఇండియాలో. లైక్ సెమీ కండక్టర్స్ కానీ అవి. వాటిని డిప్లాయ్ చేయాలన్నా కూడా డెవాప్స్ యూజ్ చేయాల్సిందే. ఓకే. సో, అది ఒక ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో, నేను రీసెంట్‌గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ గూడా చెప్పాను. ఒక కోకో కోలా ఎగ్జాంపుల్. మీరొక ఫుడ్ ప్రొడక్ట్‌ని తయారు చేసి మార్కెట్‌లోకి వదిలే ముందు ఫస్ట్ మనం టేస్ట్ చేయాలి. తర్వాత మన ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌కి టేస్ట్ చూపించాలి. తర్వాత రాండమ్‌గా ఒక క్రౌడ్‌కి టేస్ట్ చూపించాలి. తర్వాత గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్లి మన సర్టిఫికేషన్ అవన్నీ తీసుకొని ఫుడ్ లైసెన్స్ అవన్నీ తీసుకొని అప్పుడు పబ్లిక్‌కి రిలీజ్ చేయాలి. సో, అలానే మీరు హార్డ్‌వేర్ అప్లికేషన్ కానివ్వండి, సాఫ్ట్‌వేర్ అప్లికేషన్ కానివ్వండి, ఎనీ అప్లికేషన్ మీరు దాన్ని పబ్లిక్‌లోకి రిలీజ్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా డెవలప్‌మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్, యూఏటీ, ప్రీ ప్రాడ్ ఇలా కొన్ని కంపెనీస్‌లో 11 ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. లైక్ స్టాక్ మార్కెట్ కానీ, బ్యాంకింగ్ గాని. ఆ 11 ఎన్విరాన్మెంట్స్‌లో ఒక అప్లికేషన్‌ని డిప్లాయ్ చేసి టెస్ట్ చేయడము, బిల్డ్ చేయడము అండ్ సెక్యూరిటీ స్కాన్స్ చేయడము ఇవన్నీ నార్మల్‌గా చేస్తే అయ్యే పని కాదు. ఓకే. సో, దానికి డెఫినైట్‌లీ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఇంజినీర్స్ కావాల్సిందే. ఓకే. యాహ్! సో, దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ పాపులర్. సో, మార్కెట్ గ్రోత్ అనేది ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ గ్రోత్. సో, వేర్ ఇస్ దిస్? మార్కెట్ అనేది ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ గ్రోత్. ఇది 2018 నుంచి గ్రో అవుతూనే ఉంది, గ్రో అవుతూనే ఉంది. ఇక్కడ చూస్తే ఇంకా ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ గ్రోత్ అనేది నెక్స్ట్ డెకేడ్‌లో ఇంకా ఎక్కువుంటుంది. అండ్ ఐ షుడ్ సే స్ట్రాంగ్‌లీ నేను బల్లగుద్ది చెప్పగలను. సో, డెవాప్స్ అనేది ఏఐ రీప్లేస్ చేసే లాస్ట్ టెక్నాలజీ. సో, ఏఐ మొత్తం పాపులర్ అయిపోయింది, సక్సెస్‌ఫుల్ అయిపోయింది. మీరు ఏదైనా అనుకోండి. బట్ లాస్ట్ టెక్నాలజీ ఏఐ ఎవరితోనైనా రీప్లేస్ చేస్తుంది అంటే అది డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడే. సో, నౌ ఐ మస్ట్ స్పీక్ ఆన్ artificial intelligence also because I am working from last 1 year. AI Opsలో ఒక ప్రొడక్ట్ డెవలప్ చేయడానికి లాస్ట్ 1 ఇయర్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాం. బట్ ఐ షుడ్ సే ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆల్సో. వి స్టిల్ డోంట్ అండర్‌స్టాండ్ వేర్ ఏఐ ఈస్ రియల్లీ హెల్ప్‌ఫుల్. ఓకే. మనకు తెలిసిన ఏఐ అంటే చాట్‌జీపీటీ మాత్రమే. సో, చాట్‌జీపీటీ అంటే ఏంటి? గూగుల్ సెర్చ్ కంటే కొంచెం బెటర్ ఆప్షన్. సో, ఇట్ విల్ గివ్ యూ బెటర్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఫాస్ట్. బెటర్ రిజల్ట్స్ అని కూడా చెప్పలేము. ఎందుకంటే చాట్‌జీపీటీ అన్ని సార్లు కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వదు. ఇట్ డూ ద మిస్టేక్స్ ఆల్సో. సో, అదే మనకు తెలిసిన ఏఐ. సో, దానివల్ల కొన్ని జాబ్స్ డెఫినైట్‌లీ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి. కంటెంట్ రైటింగ్ గాని, చాట్ సపోర్ట్ ఏజెంట్స్ కానీ అండ్ ఈ జాబ్స్ అన్ని డెఫినైట్‌లీ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి. ఇంక్లూడింగ్ డెవలపర్స్ ఆల్సో. ఇంతకుముందు ఒక డెవలపరు 1 మంత్‌లో చేయాల్సిన వర్క్‌ని ఇప్పుడు ఒక డెవలపర్ పైన ప్రెషర్ మీరు 1 వీక్‌లో చేయాలి. అండ్ ఖచ్చితంగా కోపైలట్, చాట్‌జీపీటీ యూజ్ చేసే చేయాలి. సో, అలా ప్రెషర్ అనేది పెరిగిపోయింది. డెవలపర్ ఇంపార్టెన్స్ పెరిగిపోయింది. ఒకప్పుడు నేను గూడా డెవలపర్‌ని. నేను గూడా చాలా మందిని ఎంకరేజ్ చేశాను. మీరు సీఎస్‌సి 4 ఇయర్స్ చదువుతున్నప్పుడు ఒక అప్లికేషన్‌ని ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్ చేసి డేటాబేస్‌కి కనెక్ట్ చేసి క్లౌడ్‌లో డిప్లాయ్ చేసేలాగా ఉండాలి అని. బట్ ఇప్పుడు డెవలపర్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది తగ్గిపోయింది. నంబర్ ఆఫ్ డెవలపర్స్ తగ్గిపోయారు. డెవలపర్‌కుండే ఇంపార్టెన్స్ తగ్గిపోయింది. కొంచెం సిల్లీగా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు డెవలపర్స్. బట్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ అలా కాదు. వి నీడ్ టు ఇంటిగ్రేట్ లాట్ ఆఫ్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్. దాన్ని ఏఐ అనేది ఇప్పట్లో రీప్లేస్ చేయలేదు. ఈవెన్ నేను ఏఐ ఆప్స్ ఇది మనకు తెలిసిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాట్‌జీపీటీ. అండ్ ఇంకొకటి రీసెంట్‌గా పాపులర్ అయిన మోడల్ ఏజెంట్ మోడల్. ఏజెంట్ మోడల్ అంటే ఏంటంటే మీరేం పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మొత్తం నేనే చేస్తాను అంటుంది ఏజెంట్. లైక్ ఒక ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేయాలి. చెన్నై టు సింగపూర్ ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేయాలి. సో, ఫ్లైట్ టికెట్ మనం బుక్ చేసుకుంటున్నాం. కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళేం చెప్తున్నారంటే మీరేం చేయొద్దు అదే బుక్ చేస్తుంది అని చెప్తారు. అదే బుక్ చేసినప్పుడు అది రాంగ్‌గా బుక్ చేస్తే మళ్ళీ కస్టమర్ కేర్‌కి ఎవరు కాల్ చేసి మళ్ళీ అదంతా చేయాలి.
అండ్ ఏఐఏ మన ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ ని డీల్ చేస్తుంది, ఏఐఏ మన కోడ్ 100% రాసేస్తుంది అని కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ చూసాం మనం. ఓకే, సో ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని మీరు చూసుంటారు. రెప్లిట్ ఏఐ అనేది కొన్ని సర్వర్స్ ని డిలీట్ చేసింది ప్రొడక్షన్ లో, లైవ్ లో. సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే లైవ్ లో మా రెప్లిట్ ఏఐ అనేది 100% కోడ్ చేస్తుంది, 100% ఏదో చేస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేసి లైవ్ లో డెమో ఇస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ రెప్లిట్ ఏఐ వచ్చేసి మొత్తం సర్వర్స్ ని లైవ్ లోనే డిలీట్ చేసి అందరి కళ్ళ ముందే అందులో డమ్మీ డేటాని ప్రెజెంట్ చేసి నేనేం మిస్టేక్ చేయలేదు అన్నట్టు లాగ్ చేసింది. సో అందరూ ఒక్కసారిగా షాక్ తిన్నారు. సో మిమ్మల్ని నమ్మి మేము మా ప్రొడక్షన్ గాని, మా కోడ్‌ని గాని మీ చేతుల్లో పెడితే రేపొద్దున కల్లా కంపెనీ మూసేసుకొని నెత్తిన తడి కొట్టేసుకొని పోవాలి మేము అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఒక దండం పెట్టి అందరూ ఎళ్ళిపోయారు. అండ్ రీసెంట్‌గా ఎంఐటీ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ కూడా మీరు చూసుంటారు. ఎంఐటీలో మనకు ఒక స్టూడెంట్ కూడా ఉన్నాడు ఏఐ పైన. సో ఐ నో ఆల్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ హావ్ రైట్ దిస్. సో దీనిపైన నేను ఎస్పెషల్లీ మాట్లాడాలి. జనరల్‌గా ఏంటంటే చెప్తాను దాంట్లో ఉండే హిపోక్రసీ గూడా. సో 95% ఆఫ్ ద ఏఐ ప్రాజెక్ట్స్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పింది ఎంఐటీ. సో మసాచుసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. ఓకే, సో అమెరికాలో ఉండేది. సో దాంట్లో మన స్టూడెంట్ కూడా ఒకరున్నారు ప్రీవియస్ బ్యాచ్‌లో. ఓకే, వాళ్ళు చెప్పింది 95% ప్రాజెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయి. బట్ బయటికేమో అంతా ఏఐ వల్ల అదైపోతుంది, ఇదైపోతుంది అంటే దాని యొక్క రియల్ రీజన్ నేను చెప్తాను. ఎంఐటీ రిపోర్ట్ కంటే ముందే నేను లింక్డ్ఇన్‌లో చాలా పోస్టులు చేశాను. యూ కెన్ సీ దిస్. చాలా బోల్డ్‌గానే చేశాను. ఐ షుడ్ నాట్ డూ దిస్ యాక్చువల్లీ. బట్ నేను ట్రాన్స్‌పరెంట్‌గా ఉండాలి ప్రొడక్ట్ డెవలప్‌మెంట్‌లో. రేపు క్లయింట్స్‌కి అబద్ధాలు చెప్పి ప్రొడక్ట్ నేను సెల్ చేయలేను అనే ఉద్దేశంతో సో నేను నంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ ఎంఐటీ రిపోర్ట్ కంటే ముందే పోస్టులు చేశాను. 2 వీక్స్ బ్యాక్. సో ఇదేంటి అంటే మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్, ఫేస్‌బుక్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ డంప్ చేశాయి ఏఐ పైన. బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశాయి. సో మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్ అనేది ఎంత టెక్నాలజీ అయినా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే ఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ నుంచి, బోర్డ్ మెంబర్స్ నుంచి లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్. మనం లక్షల కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేసాం. ఇంకా నేను ఇన్వెస్ట్ చేసే కెపాసిటీ మాకు లేదు. ఖచ్చితంగా ప్రాఫిట్స్ మీరు తీసుకురండి. రెవెన్యూ జనరేట్ చేయండి అని వాటిపైన ప్రెషర్ పెట్టాయి. అప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్, ఫేస్‌బుక్ వీళ్ళేం చేస్తారు? వీళ్ళందరూ బయటికొచ్చి ఏఐ వల్ల అదైపోతుంది, ఏఐ వల్ల ఇదైపోతుంది. ఏఐ అనేది మొత్తం మా కంపెనీలో 100% డెవలపర్స్‌ని రీప్లేస్ చేసేసి ఏఐతో కోడ్ రాయిచ్చేస్తాము. ఏఐ క్రియేట్ వండర్స్ అని లేనిపోని అబద్దాలన్నీ మార్కెట్ పైన రుద్దారన్నమాట. సో ఈరోజు ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తుండేది కంట్రీసో, అమెరికన్ ప్రెసిడెంటో, ఇండియన్ ప్రెసిడెంటో కాదు. ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తుండేది ఈ కంపెనీస్ మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్ అండ్ దెన్ ఫేస్‌బుక్, ఎన్‌విడియా వీళ్ళ కంపెనీస్ యొక్క వాల్యూ ఎంతుందంటే ప్రపంచంలో ఉండే అన్ని కంట్రీస్ యొక్క జీడీపీ కలిపినా కూడా వీళ్ళ వాల్యూ అనేది ఇంకా ఎక్కువుంది. సో వీళ్ళు ఇండైరెక్ట్‌గా ఒక మోనార్క్స్ లాగా అయ్యారు. ఒక డిక్టేటర్స్ లాగా అయ్యారు. వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ మార్కెట్ పైన వదిలి ఒక భయాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఆ భయంలోంచి అందరూ ఎళ్లి వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ కొనుక్కొని వాళ్ళకి రెవెన్యూ జనరేట్ చేయాలని వాళ్ళ ఉద్దేశం. మీరు చూస్తే గూగుల్ పైన యూఎస్‌లో కేసులు రన్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఫేస్‌బుక్, మైక్రోసాఫ్ట్ పైన కేసులు రన్ అవుతున్నాయి. మీరు మోనోపోలీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. మీ కంపెనీస్‌ని మేము ఖచ్చితంగా విడగొట్టాల్సిందే. లేకపోతే ప్రపంచానికి ఒక పెద్ద ముప్పుగా తయారవుతారు మీరు అనేసి యూఎస్ గవర్నమెంట్ ఫీల్ అయ్యి వాటిపైన కేసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసింది. చూసుంటారు మీరు రీసెంట్‌గా గూగుల్‌ని ఖచ్చితంగా విడదీయాల్సిందే అని ఒక స్ట్రాంగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ జరుగుతుంది. కానీ జనరల్‌గా కంపెనీస్‌లో పనిచేసే వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ కానీ, సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ కానీ వాళ్ళకి కూడా వేరే ఆప్షన్ లేదు. వాళ్ళ పైన కూడా ప్రెషర్ ఉంది. నేను రీసెంట్‌గా యాపిల్‌లో మన స్టూడెంట్ యొక్క బ్రదర్ పనిచేస్తున్నాడు. యాపిల్‌లో జావా డెవలపర్‌గా యూఎస్‌లో. అతనితో కూడా మాట్లాడాము. 1 ఇయర్ నుంచి మమ్మల్ని సావగొట్టేస్తున్నారు. మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌లో లక్షల కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మీరు ఏదో ఒకటి చేయాలి, ఏదో ఒకటి చేయాలని సావగొట్టేస్తున్నారు. కానీ ఏం చేయాలో మాకు అర్థం కావట్లేదు. సో మేము గూడా ఏదో ఒకటి చేయాలి. నా పైన గూడా మార్కెట్ ప్రెషర్ ఉంది. నేనేమి లైక్ నేను జస్ట్ ఒక డెవాప్స్ ట్రైనర్ మాత్రమే. బట్ నేను గూడా ఒక ఎంప్లాయీని. నేను గూడా ఒక ప్రొడక్ట్‌ని డెవలప్ చేయాలి కాబట్టి మా పైన గూడా మార్కెట్ ప్రెషర్ ఉంది. ఆల్రెడీ ఎకానమీ అనేది వరల్డ్ వైడ్ డౌన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాయంటే వీళ్ళిచ్చిన స్టేట్మెంట్స్‌కి అరే! ఏఐలో మనం ఏదో చేయాలి. ఏఐలో మనం ఏదైనా చెయ్యకపోతే మన
మనం డౌన్ అయిపోతాము ఈ గేమ్‌లో అని ఒక ఫీలింగ్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఎంఎన్‌సి కంపెనీస్‌లో. కానీ ఫండింగ్ వచ్చే అవకాశం లేదు. బిజినెస్‌లు ఆల్రెడీ డౌన్ ఉన్నాయి. రెవెన్యూ తగ్గిపోయింది. ప్రాఫిట్స్ తగ్గిపోయాయి. కానీ ఏఐ మీద ఏదో ఒకటి చేయాలి. వాళ్ళకున్న రూ. 100 రెవెన్యూలోంచి రూ. 20 పక్కన పెట్టి ఏఐకి అలొకేట్ చేసి ఆ రూ. 20కి ఈక్వివలెంట్‌గా ఎంప్లాయీస్‌ని లే ఆఫ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అంటే 100 మందిలో ఒక 20 మందిని లే ఆఫ్ చేసేయడం. ఆ 20 మంది సాలరీస్‌కి ఈక్వివలెంట్‌గా ఉన్న అమౌంట్‌ని ఏఐ పైన ఇన్వెస్ట్ చేయడం. ఏఐ పైన ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామంటే ఏంటి? నేను వెళ్లి చాట్‌జీపీటీకి పోటీగా ఒక టూల్ నేను క్రియేట్ చేయలేను. మనం చేసేదేంటి? చాట్‌జీపీటీలు కొనుక్కోవడం. కోపైలట్‌లు కొనుక్కోవడం. మనం కొనుక్కున్న డబ్బులు ఎక్కడికి పోతాయి? ఫైనల్‌గా మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్ వాళ్ళకి పోతాయి. సో, వాళ్ళు చేసి ఈ గేమ్‌లో వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతున్నారు. ఎంఎన్‌సి కంపెనీస్ కానీ, ఎంప్లాయీస్ కానీ బలవుతున్నారు. సో, అది ఎంఐటీ రిపోర్ట్ బయటపెట్టింది. ఎంఐటీ రిపోర్ట్‌లో ఉండే డెప్త్ 95% ఫెయిల్యూర్ కాదు. ఎంఐటీ రిపోర్ట్‌లో ఉండే డెప్త్ ఈ మోనోపోలీ సృష్టించే కంపెనీస్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్‌ని ఇన్వెస్ట్ చేసి ప్రాఫిట్ బుకింగ్‌కి దిగాయి. అంటే టెక్నాలజీ అనేది ఫస్ట్‌లో ఫెయిల్యూర్. ఐ అగ్రీ ఫర్ దట్. ఒక టెక్నాలజీ వస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ 5-10 ఇయర్స్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ ఫెయిల్యూర్స్‌ని హ్యాండిల్ చేయాలి. టెక్నికల్‌గా మెచ్యూరిటీ అనేది సాధించాలి. అవన్నీ చేయకుండానే ఏఐ పైన అదైపోతుంది, ఇదైపోతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు స్టేట్మెంట్స్ వదలడం అనేది బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్. ఒక టెక్నాలజీ అనేది 100% గ్యారంటీ ఉంటేనే ఆ స్టేట్మెంట్స్ అనేది వదలాలి. ఇంకా ఇప్పటికిప్పుడు నేను నా బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అన్నీ తీసుకెళ్ళి ఏఐకి ఇచ్చేసి నువ్వు టికెట్ బుక్ చేసేయి. నా క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చేసి ఏఐకి నువ్వు టికెట్ బుక్ చేసేయి అంటే సో, అది ఏమైనా చేయొచ్చు. సో, మీరు చాలా చూసింటారు. ఒక ఏఐ అనేది సెపరేట్ లాంగ్వేజ్ క్రియేట్ చేసుకుంది అని, సెపరేట్‌గా కమ్యూనికేట్ అవుతుందని. అండ్ గాడ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఏఐ జాఫ్రీ హింటన్ అతనేం జెప్పాడు? ఏఐని కనుక్కుందే అతను. 2023లో గూగుల్‌లోంచి ఎగ్జిట్ అయిపోయాడు. సో, ఏఐ అనేది ఎలాగో సేఫ్ కాదు. అది ఒక సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ అయిపోయింది. దాన్ని కనిపెట్టినందుకు నేనే చాలా రిగ్రెట్ ఫీల్ అవుతున్నానని జెప్పేసి అతను ఎగ్జిట్ అయిపోయాడు. అండ్ ఎలాన్ మస్క్ ఏం జెప్తున్నాడు లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి ఏఐ అనేది చాలా డేంజరస్. దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. ఒక గవర్నెన్స్ ఉండాలి. ఒక కంప్లెయింట్స్ ఉండాలి. దానికి మనం 100% హ్యాండ్ ఓవర్ చేయకూడదు అని అతను చెప్తున్నాడు. సో, ఏఐ పైన ఇద్దరి స్టేట్మెంట్స్ ఒకే రకంగా లేవు. సో, టెక్నాలజీ అంటే 100% గ్యారంటీ ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను హలో వరల్డ్ నా సిస్టమ్‌లో రన్ చేస్తే, నేను 1,00,00,000 సార్లు రన్ చేసినా హలో వరల్డే వస్తుంది. బట్ అదే హలో వరల్డ్ నేను చాట్‌జీపీటీకి ఇస్తే, అది 10,00,00,000 సార్లు రన్ చేసినా కూడా రిజల్ట్ అనేది అట్‌లీస్ట్ కొన్నిసార్లు రాంగ్ వస్తుంది. సో, టెక్నాలజీలో గ్యారంటీ లేనప్పుడు దాన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదు. దాన్ని వెయిట్ చేయాలి. దానిపైన రీసెర్చ్ జరగాలి. అదంతా కానీ వీళ్ళు చేసింది ఆపోజిట్. ఓకే. సో, ఐటీ ఏ రోజుకైనా చచ్చిపోతుంది అంటే దానికి మెయిన్ రీజన్ ఈ గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, ఫేస్‌బుక్. They are not at all innovators. Okay, they are like demons. Yeah. So I just want to make sure AI is not real now. ఉండేది చాట్‌జీపీటీ అండ్ ఏజెంటిక్ మోడల్. ఏజెంటిక్ మోడల్ అనేది చాలా అంటే చాలా ఇమ్మెచ్యూర్. సో ఇందులో సేఫెస్ట్ టెక్నాలజీ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్. దట్ ఐ కెన్ గ్యారంటీ. బట్ మేమేదో ఒకటి చేయాలి కాబట్టి స్టిల్ వి ఆర్ డిస్కసింగ్ డైలీ బిజినెస్ యూజ్ కేసెస్‌ని ఏఐతో ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి. 3 ఫేజెస్‌లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం. ఫేజ్ 1లో ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఇంజినీరింగ్, డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ స్ట్రాంగ్‌గా ఉండాలి. దాని తర్వాతనే దానిపైన మనం ఏఐ అనేది ఫేజ్ 2లో ప్రాంప్టింగ్‌తో ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే ప్రాంప్ట్ ఇంజినీరింగ్ ఆల్సో. బికాస్ ప్రాంప్ట్ ఇంజినీరింగ్ అంటే ఇంజినీరింగ్ అనే పదం చాలా ఫ్యాన్సీగా ఉంది గదా! అని చెప్పేసి ప్రాంప్ట్‌కి తగిలిచ్చి ప్రాంప్ట్ ఇంజినీరింగ్ అని క్రియేట్ చేసి ప్రాంప్ట్ ఇంజినీరింగ్ అంటే ఏంటి? చాట్‌జీపీటీలో వెళ్లి ఎలా సెర్చ్ చేయాలో నేర్పించడము. ఇంకో జెమినీలో ఎళ్లి ఎలా సెర్చ్ చేయాలి? ఎలా కాంటెక్స్ట్ సెర్చ్ చేయాలి? 1 వీక్‌లో నేను మిమ్మల్ని మాస్టర్ చేసేస్తాను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌లో అంటుంటారు. సో ఏంటది? 1 వీక్‌లో మాస్టర్ చేసేస్తే ఇస్ దట్ రియల్? కానీ నేను డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ 4 మంత్స్ కంప్లీట్‌లీ ఫోకస్ చేసి దాని తర్వాత మీరు 1 ఆర్ 2 మంత్స్ ఫోకస్ చేస్తే యూ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ సంథింగ్. బట్ ఎవరో వచ్చేసి రాండమ్‌గా యూట్యూబ్ యాడ్స్‌లోనో ఇంకేదో 1 వీక్‌లో నేను మిమ్మల్ని ఏఐలో ఎక్స్‌పర్ట్ చేసేస్తాను. ప్రపంచంతో మీరు పోటీ పడండి అన్నట్టు చెప్తే సో అది కంప్లీట్‌లీ రాంగ్ గదా! సో, ప్రాంప్ట్ అనే దానికి ఇంజినీరింగ్ అని తగిలిచ్చేసి ప్రాంప్ట్ ఇంజినీరింగ్ అదేదో సివిల్ ఇంజినీరింగ్, మెకానిక్ ఇంజినీరింగ్ అనే పదానికి ఎంత వాల్యూ ఉంది. ఇంజినీరింగ్ అనే పదానికి ఎంత వెయిట్ ఉంది. సో, ఇంజినీర్ అని గర్వంగా చెప్పుకోవాలి అంటే సో, దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ సో, ఇంజినీర్ అనేది రియల్ డిఫరెంట్ మీనింగ్. ప్రాంప్ట్ ఇంజినీరింగ్ అని జెప్పేసి యూ ఆర్ ప్రాంప్ట్ ఇంజినీర్ 1 వీక్‌లో. రూ. 5, రూ. 6, రూ. 7, రూ. 8, రూ. 9. సో, అవన్నీ రియల్ కాదు. ఓకే.
సో మీరు ఏఐ గురించి మర్చిపోండి. ఏఐ ఏమీ చేయలేదు. ఓకే. ఒకవేళ ఐ రియల్లీ వాంట్ ఏఐ టు బి సక్సెస్‌ఫుల్, మీరందరూ ఈ సినిమా చూసే ఉంటారు. ఏఐ అనేది సేఫ్‌గా 100% సక్సెస్ అయితే మనం హ్యాపీగా ఏ పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అన్ని జాబ్స్‌ని ఏఐయే తీసుకుంటుంది. ఈఎంఐలు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. హ్యాపీగా ఇంట్లో కూర్చుందాం. గవర్నమెంటే మనకు ఫుడ్ అరేంజ్ చేస్తుంది. గవర్నమెంటే మనకు ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అరేంజ్ చేస్తుంది. మీరు 'వాల్-E' అనే సినిమా చూసుంటే ఏఐ అనేది 100% సక్సెస్ అయిపోతే వాళ్ళ లైఫ్ అనేది మంచం దిగాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. సో కంపెనీస్‌కి ఎంప్లాయీస్ ఉంటే వాళ్ళకి సాలరీస్ ఒస్తాయి. వాళ్ళకి సాలరీస్ ఒస్తే వాళ్ళు మనీని మార్కెట్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఫ్రిడ్జ్ కొంటారు, కార్ కొంటారు, ఇల్లు కొంటారు. ఆ డబ్బులు తిరిగి మార్కెట్‌లోకొస్తేనే ఇలా మనీ ఎకానమీ అనేది ఇలా వర్క్ అవుతుంది. మనీ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉండాలి. ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికెళ్ళాలి. సో మనీ అంతా మాకే కావాలి అని కొన్ని కంపెనీస్ దిగినప్పుడు మనీ అంతా వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటుంది. బట్ ఆ మనీకి వాల్యూ అనేది ఉండదు. మనీ వాల్యూ అనేది జీరో అయిపోతుంది. సో అప్పుడు గవర్నమెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే మనకు ఫుడ్ అరేంజ్ జేయాలి. మనకి షెల్టర్ అరేంజ్ జేయాలి. మనకి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ గూడా అరేంజ్ జేయాలి. మంచం దిగాల్సిన అవసరమే లేదు. ఆ రోజొస్తే నిజంగానే లెట్స్ హోప్ ఫర్ దట్ డే. అప్పటి వరకు మనం ఖచ్చితంగా పని జేయాలి. యాక్టివ్‌గానే ఉండాలి. సో ఆ రోజొస్తే మనల్ని మనిషి అనాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. మనం పురుగులు, జంతువుల కంటే హీనమైపోతాం. అవైనా కష్టపడి వాటి ఫుడ్ అవి సంపాదించుకుంటాయి. ఓకే. సో జనరల్‌గా చెప్పేది గతం గురించి బాధపడొద్దు. భవిష్యత్తు గురించి భయపడొద్దు. ఓన్లీ ప్రెజెంట్‌లో బతకండి. ఏఐ నా జాబ్‌ని ఎప్పుడో రీప్లేస్ చేస్తుంది అనడం కంటే, అప్పటి వరకు మీరు పని జేయడం చాలా బెటర్. రీప్లేస్ చేసినప్పుడు మనం ఏఐని గూడా నేర్చుకుందాం. ఏఐని గూడా డిప్లాయ్ చేద్దాం. ఏఐని గూడా డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ యూజ్ చేసి డిప్లాయ్ చేయాలి. ఏ అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ రన్ అవుతున్నాయి? క్లౌడ్‌లోనే రన్ అవుతున్నాయి. ఓకే. సో ఈ చాట్ జీపీటీ ఎందుకు మనకు ఫ్రీగా ఇస్తుంది అంటే, దాని వెనకాల అజూర్ ఇన్ఫ్రా ఉంది. మైక్రోసాఫ్ట్ దాంట్లో 49% ఏమో ఇన్వెస్ట్ చేసింది. సో, ఆ 49% ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేసింది. అండ్ గిబ్లీ ఆర్ట్ వచ్చినప్పుడు గానీ, మనం ఒక చాట్‌జీపీటీలో ఒక క్వెరీ పేస్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత వాటర్ కన్జ్యూమ్ జరుగుతుంది, ఎంత పవరు, ఎంత ఎలక్ట్రిసిటీ, ఎన్ని సర్వర్స్ అనేది హీట్ ఎక్కుతాయి. దానివల్ల ఒక కంట్రీస్‌కి ఒక కంట్రీ మొత్తం ఒక రోజంతా యూజ్ చేసేంత పవర్‌ని అవి కన్జ్యూమ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినాయి. ఒక డ్యామ్‌లో ఉండేంత వాటర్ కావాల్సొస్తుంది వాటిని కూల్ చేయడానికి. ఓకే. సో, నో వరీస్. ఖచ్చితంగా ఏఐ గురించి అస్సలు బాధపడొద్దు. మీ మైండ్‌లోంచి ఆ ఏఐ అనే దాన్ని తీసేయండి. అండ్ నేను మిమ్మల్ని ఏదో కన్విన్స్ చేసి డెవాప్స్ నేర్చుకోండి అని ఫోర్స్ చేయను. సో, ఐ యామ్ టెల్లింగ్ ద ఫ్యాక్ట్స్, 100% ఫ్యాక్ట్స్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ట్రాన్స్‌పరెంట్. వాటెవర్ ఐ యామ్ టెల్లింగ్, ఐ యామ్ రైటింగ్ ఇంటు లింక్డ్ఇన్ ఆల్సో. సో, అందులో నా క్లయింట్స్ ఉన్నారు, నా కస్టమర్స్ ఉన్నారు, మా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ప్రీవియస్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ఐ డోంట్ కేర్ బికాస్ ఐ యామ్ సేయింగ్ ద ఫ్యాక్ట్. ఓకే. సో, డెవాప్స్ యొక్క కేపబిలిటీస్‌ని చెప్పాలి. డెవాప్స్ పైన మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేను మీకు డెవాప్స్‌ని ప్రాపర్‌గా టీచ్ చేయాలి. అదే నా ఉద్దేశ్యం. మీకు డెవాప్స్‌ని బలవంతంగా మీ పైన రుద్ది, మిమ్మల్ని కన్విన్స్ చేసి, మిమ్మల్ని జాయిన్ చేసుకోవాలని ఎప్పుడు వి డోంట్ థింక్ ఇన్ దట్ వే. సో, ఇది ఇందాక నేను చెప్పిన ఎవల్యూషను. ఫస్ట్ ఆపరేషన్స్ అనేవాళ్ళు ఎవ్రీథింగ్ మాన్యువల్‌గా చేసేవాళ్ళు. ఎవరైనా ఎక్కువ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉండే వాళ్ళకి తెలిసే ఉంటుంది. బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ఇంజినీర్స్ అనేవాళ్ళు. రాత్రి 9 గంటలకు స్టార్ట్ చేసి తర్వాత రోజు 2, 3 రోజులు ఆఫీస్‌లోనే స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు అప్లికేషన్స్‌ని డిప్లాయ్ చేయడానికి. దాని తర్వాత డెవాప్స్ వచ్చి వాళ్ళ ప్రాసెస్‌ని ఇంకొంచెం ఈజీ చేసింది. డెవ్‌సెకాప్స్ వచ్చేసి ఇంకొంచెం ఈజీ చేసింది. డెవాప్స్‌కి, డెవ్‌సెకాప్స్‌కి ఉండే డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే డిప్లాయ్‌మెంట్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ సీ దిస్ పిక్చర్. ఈ పిక్చర్ కొంచెం సింపుల్‌గా మీకు అర్థమవుతుంది. వేర్ ఇస్ దిస్ పిక్చర్? ఓహ్! సారీ. ఐ విల్ షో యూ. సో, డెవాప్స్‌కి, డెవ్‌సెకాప్స్‌కి సింపుల్ డిఫరెన్స్ ఐ వాంట్ టు షో యూ. ఇది. ఆఫ్ కోర్స్ వి డిస్కస్ ఇన్ డీప్. నేను జస్ట్ సోనార్ క్యూబ్ ఒక్కటే మీకు టీచ్ చేసి నేను డెవ్‌సెకాప్స్ అయిపోయింది అని చెప్పను. అది నేను 2017లోనే చేశాను. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఓపెన్ సోర్స్ వల్నరబిలిటీ స్కానింగ్, ఇమేజ్ స్కానింగ్, స్టాటిక్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్, డైనమిక్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ వీటన్నిటి గురించి డీటెయిల్‌గా డిస్కస్ చేసి అండ్ వి విల్ ఇంప్లిమెంట్ క్వాలిటీ గేట్స్ ఆల్సో. మీకు దాని గురించి తెలియకపోతే నో వరీస్. టైమ్ వచ్చినప్పుడు వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీప్. సో, డెవాప్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ప్లేన్ వెళ్ళిన తర్వాత సెక్యూరిటీని ఫిక్స్ చేయడం. బట్ ప్లేన్ ఎగరక ముందే సెక్యూరిటీ పరంగా ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా అని చెక్ చేసి, అంటే ఒక అప్లికేషన్‌ని మనం డిప్లాయ్ చేయడానికంటే ముందు
దాన్ని ఎవరైనా అటాక్ చేయగలరా? దాంట్లో ఎవరైనా వల్నరబిలిటీస్‌ని ఫైండ్ ఔట్ చేయగలరా? సెక్యూరిటీ లీక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? మనం రాసిన కోడ్ అనేది పర్ఫెక్ట్‌గా ఉందా? లేదా? అని టెస్ట్ చేసి పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటేనే విల్ అలౌ ఇట్ టు ఫ్లై. విల్ అలౌ ఇట్ టు డిప్లాయ్. పర్ఫెక్ట్‌గా లేకపోతే పర్ఫెక్ట్ అయ్యేంత వరకు వి విల్ ఫోర్స్ ద డెవలపర్స్ టు ఫిక్స్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే. సో, అది డెవ్‌సెకాప్స్ అంటే సింప్లిఫై చేసి చెప్పాలి అంటే. సో, టైమ్ వచ్చినప్పుడు మన సెషన్స్‌లో దాని గురించి డీప్‌గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి చేస్తాం. సో, ఐ బిలీవ్ ఇన్ అండర్‌స్టాండింగ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే. అండర్‌స్టాండింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఒక లో లెవెల్‌లోకెళ్ళిపోయి అయ్యో! డెవ్‌సెకాప్స్ అందరూ అంటున్నారు కదా! అది ఎలా అయితుంది? ఎలా? ఇవన్నీ కాదు. అసలు ఒక టెక్నాలజీ వచ్చింది అంటే అది ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్‌ని సాల్వ్ చేసి ఉంటుంది. ఆ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి? అది సాల్వ్ చేసిన విధానం ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఇంత సింప్లిఫై చేసి చెప్తున్నాను. ఇది మీరు ఎవరికైనా చెప్పొచ్చు. డెవాప్స్ అంటే ఏంటో తెలియని వాళ్ళకి, డెవ్‌సెకాప్స్ అంటే ఏంటో తెలియని వాళ్ళకి. ఈ రకమైన అండర్‌స్టాండింగ్ ఉంటే మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఓకే. ఐ అండర్‌స్టూడ్ థిస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్. ఓకే. తర్వాత దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్. నేర్చుకోవడం పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. అండర్‌స్టాండింగ్ ఉంటే నేర్చుకోవడం అనేది చాలా ఈజీ. యాహ్! సో, మీరందరూ చాలా క్వెషన్స్ పోస్ట్ చేస్తున్నారు. వి విల్ ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వెషన్స్. ఫస్ట్ లెట్ మీ కంప్లీట్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే. దాని తర్వాత మీకు మైక్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఓకే. సో, దెన్ యూ విల్ గెట్ దిస్ ఆన్సర్స్. సో, తొందరపడొద్దు. డెవాప్స్‌లో ఫస్ట్ కావాల్సింది పేషెన్స్. దాని తర్వాతనే ఏదైనా. సో, అలా డెవ్‌సెకాప్స్ అనేది పాపులర్ అయింది. ఇప్పుడు డెవాప్స్ అన్నా, డెవ్‌సెకాప్స్ అన్నా కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ డెవ్‌సెకాప్స్. సెక్యూరిటీ అనేది ప్రతి ఒక్కరు ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఉంటారు. సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా ప్రొడక్షన్‌లోకి వెళ్ళే అంత ధైర్యం ఎవరు చేయరు. నేను ఇప్పటి నుంచి డెవాప్స్ అని చెప్పినా, డెవ్‌సెకాప్స్ అని చెప్పినా 2 ఒకటే. డెవాప్స్ అనేది ఒక అంబ్రెల్లా లాంటిది. దాని కిందనే అన్నీ. ఒక 4 టూల్స్ మనం ఎక్స్‌ట్రాగా యాడ్ చేస్తే అది డెవ్‌సెకాప్స్ అయిపోతుంది. తర్వాత మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆపరేషన్స్, ఇంకా ఏఐ మెషిన్ లెర్నింగ్ అప్లికేషన్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిని డిప్లాయ్ చేయడానికి కూడా మనం డెవాప్సే యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి యూ కెన్ సే డెవ్‌సెక్ ఎంఎల్ఆప్స్. దాని తర్వాత ఈ పేరేంటో మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్ ఈస్ ఒక టెక్నాలజీ అనేది టూ మచ్‌గా పాపులర్ అయిపోతే ఇట్ విల్ బికమ్ లైక్ ఎ జెయింట్. ఓకే. సో, యాహ్! సో, ఇదెక్కడ జనరల్‌గా లేదు. దానికొక ఒక నొటేషన్ అది. ఒక టెక్నాలజీ అనేది ఫుల్ స్ట్రాంగ్ అయిపోతే దాన్ని ఈ పేరుతో పిలుస్తారు. అది డెఫినైట్‌లీ చాలా టైం పడుతుంది. దాని గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. సో, వి ఆర్ టీచింగ్ డెవ్‌సెకాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్. సో, దీంట్లో ఎంఎల్ఆప్స్ అదేం లేదు. యాస్ ఐ సెడ్ ఎంఎల్ఆప్స్ కానీ, ఏఐఆప్స్ కానీ ఇట్స్ నాట్ ఇంటూ రియాలిటీ. దానివల్ల కంపెనీస్ చాలా నష్టపోతున్నాయి. ఇప్పుడిప్పుడే అవన్నీ ఆ ప్రాజెక్ట్స్‌ని క్యాన్సెల్ చేసి దే ఆర్ బ్యాక్ టు ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్. ఓకే. సో, మన గోల్ ఏంటి అంటే డెవాప్స్‌లో ఒక అప్లికేషన్‌ని చాలా ఫాస్ట్‌గా డిప్లాయ్ చేయాలి. ఒక ఫీచర్స్ ఏదైనా అనుకున్నప్పుడు మన అప్లికేషన్‌లో ఆహ్, వాటిని చాలా ఫాస్ట్‌గా డిప్లాయ్ చేయాలి అండ్ పర్ఫెక్ట్‌గా డిప్లాయ్ చేయాలి. స్పీడ్ అండ్ యాక్యురసీ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ స్పీడ్, యాక్యురసీ, సెక్యూరిటీ. దట్ ఈస్ ద గోల్ ఆఫ్ డెవ్‌సెకాప్స్. ఓకే. జాయిన్ డెవాప్స్ ఎందుకు చూజ్ చేసుకోవాలి అంటే, సో ఐ నీడ్ టు టెల్ ద ఫ్యాక్ట్స్ వాటెవర్ ఐ యామ్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 9 ఇయర్స్, 10 ఇయర్స్. నేను ఇంతకుముందు ఇంగ్లీష్‌లో చెప్పేవాడిని 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు. బట్ వెన్ ఐ వాస్ టీచింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మోస్ట్‌లీ స్టూడెంట్స్ అందరూ తెలుగు వాళ్ళే ఉండేవాళ్ళు. ఇంగ్లీష్‌లో చెప్పేవాళ్ళు ప్రపంచంలో చాలా మందున్నారు డెవాప్స్. బట్ తెలుగులో కాంప్లెక్స్ టెక్నాలజీని సింప్లిఫై చేసి చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు నాకు దొరకలేదు. అందుకని ఐ స్విచ్ టు తెలుగు. సో, తెలుగులో టీచ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. ఈవెన్ బికాస్ వి ఆర్ నాట్ నేటివ్ ఇంగ్లీష్ స్పీకర్స్. నేను నాకు ఐ నో ఫ్యూ టెక్నికల్ వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ ద స్క్రీన్? కెన్ యూ హియర్ మీ? వాట్ ఐయామ్ సపోజ్డ్ టు డూ? ఇట్లాంటివన్నీ మనకు తెలుసు టెక్నికల్‌గా. బట్ నేటివ్ లెవెల్‌లో మాట్లాడాలి అంటే ఓకే. నేను ఇంగ్లీష్‌కి అపోజిట్ ఏం గాదు. తెలుగు మీడియంలో ఉంటూ దాన్ని నా వీక్‌నెస్ అని నేను అనుకోను. ఐ వాంట్ టు బికమ్ నేటివ్ ఇంగ్లీష్ స్పీకర్ ఆల్సో. అంటే తెలుగు మీడియంలో ఉన్నారు అనే ఒక తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చాడు అనేది ఒక వీక్‌నెస్ లాగా కాకుండా దట్ ఈస్ అనదర్ లాంగ్వేజ్. ఇంగ్లీష్ ఈస్ అనదర్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ అస్. సో, షుడ్ బి ఏబుల్ టు డీల్ ఇంగ్లీష్ క్లయింట్స్. బట్ టెక్నాలజీ అనేది కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నప్పుడు మన నేటివ్ లాంగ్వేజ్‌లో నేర్చుకుంటే అది చాలా అంటే చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాను అంటే నా మైండ్‌లో తెలుగు అనేది ఇంగ్లీష్‌గా కన్వర్ట్ అవుతూ మాట్లాడుతున్నాను. బట్ టెక్నాలజీ నేర్చుకునేటప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మూవీ చూస్తూ ఫుడ్ తింటూ ఇంగ్లీష్ మూవీ చూడలేను. ఐ నీడ్ టు ఫోకస్ కంప్లీట్‌లీ. బట్ తెలుగులో మూవీ చూస్తున్నప్పుడు నా ఫోకస్సు, నా అండర్‌స్టాండింగ్, నా ఇంట్రెస్ట్ అంతా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని
సో మన స్టూడెంట్సే చెప్పారు అండ్ నాకు కూడా ఈజీగా ఉంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా. ఐఎమ్ నాట్ ఎ నేటివ్ ఇంగ్లీష్ స్పీకర్. నేను టెక్నికల్‌గా మాట్లాడను గానీ డైలీ లైఫ్‌లో ఇంగ్లీష్‌ని కాన్ఫిడెంట్‌గా నోబడీ ఈస్ ఏబుల్ టు స్పీక్ అంటిల్ యూ లివ్ ఇన్ యూఎస్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 20, 30 ఇయర్స్. సో అందుకని నేను తెలుగుకి స్విచ్ అయ్యాను. తర్వాత నాకు ఇంగ్లీష్ స్టూడెంట్స్ నుంచి చాలా ప్రెషర్ వచ్చింది. కొన్ని కంపెనీస్ నుంచి ప్రెషర్ వచ్చింది. మేము ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము. మీరు ఇంగ్లీష్‌లో టీచ్ చేయండి. వి విల్ బి ఏబుల్ టు పుల్ అండ్ మన స్టూడెంట్స్‌లో నేటివ్ అమెరికన్స్ కూడా ఉన్నారు. నైజీరియన్స్ చాలా మంది నైజీరియన్స్ ఉన్నారు. అండ్ యూఎస్ నేటివ్ సిటిజన్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. తర్వాత తెలుగులో ఇంగ్లీష్‌లో టీచ్ చేయండి అన్నారు. బట్ ఐ డిసైడెడ్ టు టీచ్ ఓన్లీ ఇన్ తెలుగు. ఒకటే బ్యాచ్ టీచ్ చేస్తాను. అది కూడా తెలుగులోనే ఉంటుంది. అండ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్‌పర్టీస్. ఒక రియల్ ప్రాజెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్‌ని క్రియేట్ చేయడమే జాయిన్ డెవాప్స్ యొక్క గోల్ అని ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో చాలా మంది రియల్ టైమ్ అంటారు. దేర్ ఇస్ నో రియల్ టైమ్, దేర్ ఇస్ నో అన్‌రియల్ టైమ్. వాటెవర్ ద టెక్నాలజీ వి ఆర్ లెర్నింగ్, వి షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్స్. అది ప్రొడక్షన్ లెవెల్ అంటారు. ప్రొడక్షన్ లెవెల్‌లో మీరు టెక్నాలజీని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే దెన్ యూ ఆర్ ద ఇంజినీర్. సో అలా ప్రొడక్షన్ లెవెల్‌లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే ఆ ప్రొడక్షన్ లెవెల్ ఎన్విరాన్మెంట్ నేను ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి. సో అలా రిఫ్లెక్ట్ చేయడానికి నాకు ఒక ప్రాజెక్ట్ బాగా యూజ్ అయింది. ఐబీఎం రోబోషాప్. సో ఇన్‌స్టానా రోబోషాప్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక కామర్స్ అప్లికేషన్ చాలా పెద్దది. సో ఈ ప్రాజెక్ట్‌ని ఐబీఎం వాళ్ళు ఇంటర్నల్ టూల్స్ డెవలప్‌మెంట్‌లో యూజ్ చేస్తారు. సో ఐ టుక్ దట్ అప్లికేషన్. ఇన్‌స్టానా అనే దాన్ని ఐబీఎం కొనుక్కుంది. ఐబీఎంని కొనుక్కొని ఈ అప్లికేషన్ పైన వాళ్ళ టూల్స్‌ని డిజైన్ చేస్తున్నారు. నేను అదే అప్లికేషన్ తీసుకొని డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ దానిపైన ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను. ఇందులో 12 మైక్రో సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఈ 12 మైక్రో సర్వీసెస్‌ని మనం ఎలా లైక్ 20 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎలా ఉంది అనే దగ్గర నుంచి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఒక ప్రాసెస్‌ని మీరు ఆటోమేట్ చేయాలి అంటే మాన్యువల్‌గా తెలిసిన వాళ్ళే ఆటోమేట్ చేయగలరు. ఓకే. ఆటోమేషన్‌లో ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తాయి. 100% ఆటోమేషన్ అనేది ఇంపాసిబుల్. అది ఎక్కడైనా గూడా. ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వస్తూనే ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఫిక్స్ చేయాలి అంటే వి నీడ్ ద పర్సన్ హూ నోస్ ఇట్ మాన్యువల్‌గా ఎలా జరుగుతుందని తెలిసిన వాళ్ళే ఆటోమేషన్‌లో ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు ఫిక్స్ చేయగలరు. రైట్? ఐ థింక్ యూ అగ్రీ ఫర్ దట్. సో, ఆహ్, సో, ఆ మాన్యువల్‌గా ఎలా జరుగుతుందని అది ఆ పెయిన్ మనకు తెలియాలి. మాన్యువల్‌గా చేయడం వల్ల ఎంత డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయనే పెయిన్ మనకు తెలియాలి. మాన్యువల్‌గా ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలనేది మనకు తెలియాలి. దెన్ యూ స్టార్ట్ ఆటోమేటింగ్. సో, దట్ ఈస్ వై ఐ డిజైన్ ద కంటెంట్, ఐ డిజైన్ ద సిలబస్ ఇన్ ఎ వే దట్ ఫస్ట్ మనం లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఒక ప్రాజెక్ట్‌ని ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ వీఎం సర్వర్స్‌లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. నాట్ మైక్రో సర్వీసెస్. వీఎం సర్వర్స్‌లో డిప్లాయ్ చేసి మాన్యువల్‌గా ఒక డొమైన్ కొనుక్కొని, ఆ డొమైన్ పైన ఇమాజిన్ ఒక డొమైన్ మీరు కొనుక్కొని, ఆ డొమైన్ కాన్ఫిగర్ చేసి, ఆ డొమైన్ పేరుతో ఒక అప్లికేషన్ మీ హ్యాండ్స్‌తో మీరు డిప్లాయ్ చేసిన అప్లికేషన్ బ్రౌజర్‌లో ఓపెన్ అవుతుంది. యూ కెన్ టెల్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఇన్ యూఎస్, ఐ డిప్లాయిడ్ వన్ అప్లికేషన్, యూ కెన్ టెస్ట్ ఇట్. సో, డెఫినైట్లీ ఐ ఫీల్ హ్యాపీ మైసెల్ఫ్. ఈవెన్ ఐ యామ్ డూయింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఎన్ టైమ్స్. నేను చాలా రోజుల నుంచి ఇది చేస్తున్నా గూడా ఐ రియల్లీ ఫీల్ హ్యాపీ. నేను ఒక అప్లికేషన్‌ని ఎండ్ టు ఎండ్ సెటప్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తే, ఆ అప్లికేషన్ ప్రపంచంలో ఉండే నా కస్టమర్స్ అందరూ యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది నాకొక హ్యాపీ మూమెంట్. సో, అలాంటి హ్యాపీ మూమెంట్ మీతో మాన్యువల్‌గా చేయించి మీకు ఆ హ్యాపీ మూమెంట్ నేను తెప్పిస్తాను. మీరే ఒక డొమైన్ పర్చేస్ చేస్తారు. మీరే కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. మీరే ఆ అప్లికేషన్‌ని మీ మొబైల్‌లో, మీ ల్యాప్‌టాప్‌లో ఓపెన్ చేస్తారు ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో, అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే. సో, ఐయామ్ డూయింగ్ సంథింగ్. నేను మాన్యువల్‌గా చేయగలుగుతున్నాను. దాంట్లో మీకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. డెఫినైట్‌లీ. ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ట్రబుల్ షూటింగ్ చేస్తాం. ఫిక్స్ చేస్తాం. ఓకే. ప్రాబ్లమ్స్ రాకపోతే వి ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్. నేనేదో హలో వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్ తెచ్చేసి, హలో వరల్డ్ మీరు ఎట్లా చేసినా హలో వరల్డ్ అనేది చూపిస్తది. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్. సో, ఐ వాంట్ టు టేక్ ఎ బిగ్ రియల్ వరల్డ్ అప్లికేషన్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఐబీఎం ఇంటర్నల్ రిసర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్. దెన్ ఐ విల్ కాన్ఫిగర్ దట్. ఓకే. సో, ఇది అంతా నేను ఇక్కడ ఏం జేస్తున్నాను అంటే, నేను నా ప్రాజెక్ట్స్‌లో ప్రీవియస్‌గా డెవలప్‌మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ సింగపూర్ డీబీఎస్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఇండియాలో కూడా ఉంటుంది. మానిటరింగ్ అథారిటీ ఆఫ్ సింగపూర్ అది లైక్ ఆర్‌బీఐ లాగా సింగపూర్‌కి. ఈ 2 చాలా పవర్‌ఫుల్ బ్యాంకింగ్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ సింగపూర్‌లో. ఆహ్, ఆ బ్యాంక్స్‌లో నేనేదైతే అండ్ గౌటెక్ అనేది సింగపూర్‌లోని గవర్నమెంట్ టెక్నాలజీ అన్నమాట. మీరు చూడండి అవి చాలా అంటే చాలా అడ్వాన్స్డ్‌గా ఉంటాయి. వరల్డ్‌లో ది బెస్ట్ అజైల్ ప్రాసెస్, ది బెస్ట్ డెవలప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గౌటెక్ సింగపూర్. సింగపూర్‌లో ఉండే అన్ని గవర్నమెంట్ కంపెనీస్‌కి గౌటెక్ అనేది టెక్నాలజీని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది.
సో నేను అక్కడ ఏదైతే ఇంప్లిమెంట్ చేశానో అదే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను. ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈ ప్రాజెక్ట్ పైన నేను అప్లై చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఒకవేళ ఎవరైనా డీబీఎస్‌లో వర్క్ చేస్తూ ఉండింటే యూ షుడ్ హావ్ నోన్. అక్కడ నా పేరుతో కమిట్ ఐడీస్ ఉంటాయి. మీకు సీఐసీడీ పైప్‌లైన్స్ అనేది ఉంటాయి. సి2ఈ అంటారు. ఓకే. సో యూ కెన్ చెక్ ఇట్. సో అది మీరు ఫీల్ అవుతారు గూడా. ఇక్కడ అరే! ఇది చేస్తున్నది నా డీబీఎస్‌లో ఆల్రెడీ ఉంది. ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా చేస్తున్నారని. సో దాన్ని నేను ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఇంజినీరింగ్ లాగా కన్వర్ట్ చేశాను. అంటే మనం ఒక పైప్‌లైన్స్ రాస్తే థౌసండ్స్ ఆఫ్ పైప్‌లైన్స్ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ అన్నట్టు. సో థౌసండ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్‌ని ఆటోమేటెడ్‌గా ఆన్‌బోర్డ్ చేశాము. అది ఎలా చేస్తామనేది కూడా ఇక్కడ నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను. అండ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. నేను ఇప్పుడు ఎలాగైతే మీకు చెప్పానో డెవాప్స్‌కి అండ్ డెవసెకాప్స్‌కి కంపారిజను. మనం ఒక టూల్‌ని గాని, ఒక టెక్నాలజీని గాని డిస్కస్ చేసే ముందు నేను అసలు దాన్ని మన చుట్టూ ఉండే ఎగ్జాంపుల్స్‌తో కంపేర్ చేసి, అది సాల్వ్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్ ఏంటని చూసి, దాన్ని మాన్యువల్‌గా ఒకసారి చేసి చూసి, తర్వాత దాన్ని మన రోబోషాప్ ప్రాజెక్ట్‌కి అప్లై చేస్తాం. సో, ఇట్ ఈస్ లైక్ 3 టైమ్స్ ఇటరేషన్. ఫస్ట్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద టూల్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ దెన్ వి ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ అండ్ ఫైనల్లీ వి అప్లై ఇట్ టు ద ప్రాజెక్ట్. సో, that is what I mean from the scratch. యాహ్! సో, ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్. సో, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇంటర్వ్యూని క్రాక్ చేయడమే ఇంపార్టెంట్. బట్ ఇంటర్వ్యూ కంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టెక్నాలజీ అన్నమాట. ఎందుకంటే అందరూ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అని చాలా వర్రీ అయిపోతుంటారు. బట్ ఇమాజిన్ మీరొక కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు. ఒక ఎంసెట్టో, ఒక ఏఐట్రిపుల్‌ఈనో, ఒక ఐఐటీనో. అక్కడ మీరు క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్స్ బట్టి వెళ్తే డు యూ థింక్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఇంటూ దట్? ఇంపాసిబుల్. సో, ఎవరైతే టెక్నాలజీని నేర్చుకుంటారో వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. టెక్నాలజీ పైన ఫోకస్ చేయకుండా, హ్యాండ్స్ ఆన్ పైన ఫోకస్ చేయకుండా లైక్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్స్ బట్టేసి లింక్డ్ఇన్‌లో అందరూ పోస్ట్ చేస్తుంటారు. ఈరోజు నేను ఆ ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యాను, ఈ ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యాను, ఈ క్వెషన్స్ అడిగారు, ఈ క్వెషన్స్ అడిగారు అని పోస్ట్ చేస్తుంటారు లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ కోసం. బట్ అలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీరు ఆ క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు. ఇంటర్వ్యూలో అవే క్వెషన్స్ అడుగుతారా? లేదు. వాళ్ళు అటు తిప్పించి, ఇటు తిప్పించి ఇంకేదో అడుగుతారు. సో, టెక్నాలజీ అనేది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్. టెక్నికల్‌గా మీరు స్ట్రాంగ్ అయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ అనేది ఆటోమేటిక్‌గా వస్తుంది. రేపొద్దున ప్రాజెక్ట్‌లోకెళ్ళిన తర్వాత మీరక్కడ చేయాల్సిన ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కాదు. యూ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ద ప్రాజెక్ట్. సో, ఫస్ట్ ఫోకస్ ఎప్పుడు కూడా టెక్నాలజీ. టెక్నాలజీ ప్రాపర్‌గా ఉంటే ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు ఒక క్వెషన్‌ని 100 రకాలుగా అడిగినా, 1000 రకాలుగా అడిగినా మీరు పర్ఫెక్ట్‌గా ఆన్సర్ చేయగలరు. సో, మనం టెక్నాలజీ పైన ఫోకస్ చేస్తాం. అండ్ టెక్నాలజీ ఎప్పుడైతే మనది కంప్లీట్ అయిపోతుందో, అప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ పైన స్పెసిఫిక్‌గా ఫోకస్ చేస్తాం. నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడే చెప్తాను. ఈ టాపిక్ పైన వాళ్ళు ట్విస్ట్ చేసి ఎలా అడుగుతారు? ఈ టాపిక్ పైన ఇలాంటి క్వెషన్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడే చెప్తాను. అంతవరకు సరిపోతుంది. దాని తర్వాత వి హావ్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్, వి హావ్ ద ఇంటర్వ్యూ ఆన్సర్స్ రెడీ. అప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్ చూసుకుంటే మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వేరేగా ఉంటుంది. సో, కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అంటుంటారు, "ఈరోజు చెప్పిన క్లాస్‌లోంచి నాకు ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ ఇవ్వండని." ఈరోజు చెప్పిన క్లాస్ కాదు డెవాప్స్ అంటే. డెవాప్స్ అనేది ఒక ఇంటిగ్రేషను. డాట్స్‌ని కనెక్ట్ చేయాలి. దానికి నాకు అట్‌లీస్ట్ 2-3 మంత్స్ మినిమమ్ టైమ్ పడుతుంది. అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఒక క్వెషన్‌కి ప్రాపర్‌గా ఆన్సర్ చేయగలరు. సో, అప్పటి వరకు ఈరోజు క్లాస్ మీద ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ ఇవ్వండి, ఈరోజు క్లాస్ మీద అది ఇవ్వండి అంటే దట్స్ నాట్ హౌ యూ షుడ్ బికమ్ ప్రొఫెషనల్. ఓకే. ఆ రోజులు పోయాయి. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అనేది ఎంత మెచ్యూరిటీ అనేది వస్తుందో మీకే తెలుసు. అది అందరూ చేసేలాగా మనం చేస్తే మనం సక్సెస్ అవ్వలేం. వి నీడ్ టు డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ వాట్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్‌పెక్ట్స్ ఫ్రమ్ అస్. ఇండస్ట్రీ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసేది మిమ్మల్ని నమ్మి మీకొక ప్రాజెక్ట్‌ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. మిమ్మల్ని నమ్మి మీకొక ప్రాజెక్ట్‌లో ఉండే ఒక కాంపోనెంట్‌ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. అది ఇండస్ట్రీ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసేది. క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కాదు. సో, ఇక్కడ మనం చెప్పే ఈ డెవాప్స్ నాలెడ్జ్ డెఫినైట్‌లీ మినిమమ్ 3-4 ఇయర్స్ అనేది వర్స్ట్ కేస్‌లో మీకు కవర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మన ట్రైనింగ్‌లో చాలా మంది డెవాప్స్ ఇంజినీర్స్ కూడా జాయిన్ అవుతుంటారు. డెవాప్స్ ఇంజినీర్స్ ఆల్రెడీ డెవాప్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు కదా! మళ్ళీ ఎందుకు జాయిన్ అవుతున్నారు ఇక్కడ అంటే, సో, దే ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ ద ఛాన్స్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. ఒక డెవాప్స్ ఇంజినీర్‌గా మీరు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయితే మిమ్మల్ని ఒక పర్సన్‌ని జెన్కిన్స్ పైప్‌లైన్స్‌ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. ఒక పర్సన్‌కి టెరాఫార్మ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. ఇంకొకరికి డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. ఇంకొకరికి క్లౌడ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. ఇంకొకరికి మానిటరింగ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. సో, ఒక పర్సన్ అన్నిటి పైన వర్క్ చేయడం కుదరదు డెవాప్స్ టీమ్‌లో. ఒక పర్సన్ జావా అప్లికేషన్ డీల్ చేస్తాడు. ఒక పర్సన్ నోడ్.జేఎస్ అప్లికేషన్ డీల్ చేస్తాడు. అంటే వాళ్ళకి ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతుంది అనేది తెలిసే స్కోప్ లేదు. తెలిసే ఛాన్స్ లేదు. వాళ్ళకి ఆ యాక్సెస్ కూడా ఉండదు ప్రాజెక్ట్స్‌లో. సో, దే వాంట్ టు గెట్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. రేపొద్దున మీరు డెవాప్స్ లీడ్ ఇంటర్వ్యూస్‌కి అటెండ్ అయ్యేప్పుడు వాళ్ళు మిమ్మల్ని అడిగేది, మీరు ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ఒక ప్రాజెక్ట్‌ని ఇంప్లిమెంట్ చేసున్నారా ఎప్పుడైనా? అది అడుగుతారు. సో, ఇప్పుడు నిన్న పర్సన్ పటూరి శ్రీనివాస్‌ని ఎందుకు లీడ్‌గా తీసుకున్నారు?
జాయిన్ డెవాప్స్ నుంచి వచ్చాడు ఇతను అని తెలిసి ఎంతో మందిని లీడ్ ఇంటర్వ్యూస్‌ని చేసినా కూడా ఎందుకు ఇతన్నే ప్రిఫర్ చేశారు? 2 మంత్స్ కంటిన్యూయస్‌గా కాల్స్ చేసి మరి చేసి ఎందుకు తీసుకున్నారంటే హి ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ ఎవ్రీథింగ్. అతన్ని 2 డేస్ ఇంటర్వ్యూ చేశారు. మొత్తం ఎలా చేశాడని అతను గిట్‌హబ్ రెపాజిటరీ ఓపెన్ చేసి ఇలా చేసాం మేము ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ఈ టూల్‌ని ఇలా సెటప్ చేసాం. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ని ఇలా సెటప్ చేసాం అని చెప్పారు కాబట్టి ఆ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉండే వాళ్ళు కావాలి. రేపొద్దున ఒక ప్రాజెక్ట్ కొత్తగా కంపెనీలోకొస్తుంది. వాళ్ళకి మీరు ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. సో, అందుకని అతన్ని ప్రిఫర్ చేశారు. దట్ ఈస్ వాట్ వి ఆర్ డూయింగ్ హియర్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. ఓకే. So you can see the GitHub, everything is transparent here. ఏది హైడ్ చేయము డెఫినెట్‌లీ. సో, ఇంత చేసాం మనం. ఆల్‌మోస్ట్ 70 రిపోజిటరీస్. అతను స్క్రీన్ ఓపెన్ చేశాడు ల్యాప్‌టాప్‌లో. ఇదంతా చూపిచ్చాడు. ఈ రిపోజిటరీ ఇలా, ఆ రిపోజిటరీ ఇలా, ఇది ఇలా ఇంటిగ్రేట్ చేసాం, అలా ఇంటిగ్రేట్ చేశామని. దెన్ దే ఆర్ కన్విన్స్డ్. యాహ్! సో, ఇది డెఫినెట్‌లీ ఒక ట్రైనింగ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ లాగా దీన్ని మేనేజ్ చేయట్లేదు. ట్రైనింగ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ అంటే నేనొస్తాను, క్లాస్ చెప్తాను, వెళ్ళిపోతాను. అలా కాదు. సో, ఇట్స్ లైక్ రియల్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా అయితే ఫంక్షనింగ్ అవుతుందో, అలానే జాయిన్ డెవాప్స్ కూడా ఫంక్షన్ అవుతుంది. సో, నేను మీ క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్స్ తీసుకుంటాను. దాని తర్వాత ఇమ్మీడియేట్‌గా మీకు 1 అవర్‌లో రికార్డింగ్ వచ్చేస్తుంది. లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. మీరు చూసింటారు ఇంతకుముందు. సో, ఈ ట్రెండ్ అనేది ఐ కెన్ సే ప్రౌడ్‌లీ జాయిన్ డెవాప్సే స్టార్ట్ చేసింది. జస్ట్ క్లాసెస్ చెప్పి వెళ్ళిపోయే దగ్గర నుంచి సో, ఒక ప్రాపర్ సపోర్ట్ ఉండాలి. క్యూఏ సపోర్ట్ ఉండాలి. ఒక కమ్యూనిటీ ఉండాలి. ఒక మెంటర్‌షిప్ సెషన్స్ ఉండాలి. అండ్ వీక్లీ క్విజెస్ కండక్ట్ చేస్తాం. వీక్లీ క్విజెస్ కండక్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ప్రీవియస్ టాపిక్ పైన నేను ఈ వీక్ క్విజ్ కండక్ట్ చేస్తాను. దట్ విల్ బికమ్ రీక్యాప్ ఫర్ యూ. సో, ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో, ఆ క్విజ్‌లో 1, 2, 3 వచ్చిన వాళ్ళకి కొన్ని గుడీస్ పంపిస్తాం. జాయిన్ డెవాప్స్ బ్రాండ్ కమ్యూనిటీ. అది చూసినప్పుడు మీకు ఇంకా కొంచెం లైక్ ఒక కొత్త జీల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే. సో, ఇదొక ప్లాట్‌ఫార్మ్ లాగా మేనేజ్ చేస్తున్నాం. జస్ట్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ టీచింగ్. సో, యూ విల్ హావ్ లాట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ టు హ్యాండ్ హోల్డ్ యూ. ఓకే. సో, మిమ్మల్ని మీకు రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ఎలా పర్ఫెక్ట్‌గా పెట్టుకోవాలి. సో, లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ సెషన్ ఎంత డీప్‌గా ఉంటుందంటే లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ఎంత డీప్‌గా ఉంటుందంటే ఐ కెన్ షో యూ. మీ యూఆర్ఎల్ గూడా మీరెలా ఉండాలి. మీ యూఆర్ఎల్ చాలా మందికి చూసుంటే ఒక యూఆర్ఎల్ ఎండ్‌లో కొన్ని రాండమ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. అలా కాకుండా ఒక ప్రాపర్ యూఆర్ఎల్ ఎలా ఉండాలి? ప్రతి సెక్షన్ ఎలా ఉండాలి? మీరు ఏ పోస్ట్‌లని లైక్ కొట్టాలి? ఏ పోస్ట్‌లకి లైక్ కొడితే మీకు హెచ్ఆర్స్ నుంచి మీ ప్రొఫైల్ అనేది హెచ్ఆర్‌కి విజిబుల్ అవుతుంది? ఏ పోస్ట్‌లకి లైక్ కొడితే మీరు ఆహ్, లైక్ మీకు ఓపెనింగ్స్ అనేది చాలా మంది పెడుతుంటారు లింక్డ్ఇన్‌లో. మా కంపెనీలో ఈ ఓపెనింగ్ ఉంది. నేను రిఫర్ చేస్తాను. అవి మీకు రావాలి అంటే మీరు ఏ పోస్ట్‌కి లైక్ కొట్టాలనేది కూడా ఇంపార్టెంటే. లైక్ యూట్యూబ్‌లో మీరు ఏ కంటెంట్ చూస్తున్నారనే దాన్ని బట్టి యూట్యూబ్ మీ హోమ్ ఫీడ్‌లోకి పంపిస్తుంది కంటెంట్‌ని. ఓకే. సో, అలాగనే ఇక్కడ లింక్డ్ఇన్ చాలా అంటే గ్రాన్యువల్ లెవెల్‌లో ఎలా సెర్చ్ చేసుకోవాలి, హ్యాష్‌ట్యాగ్ యూజ్ చేసి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలనేది కూడా మొత్తం ఉంటుంది. అండ్ వి విల్ ఎంకరేజ్ యూ టు రైట్ ఆర్టికల్స్. మీరు నిన్న పాడ్‌కాస్ట్‌లో చూసింటారు. సో, హెచ్ఆర్స్ మన స్టూడెంట్స్ వెనకాల పడి అందరూ ఇప్పుడేంటంటే జాబ్స్ లేవు, కాల్స్ లేవు అంటుంటారు. జాబ్స్ ఉన్నాయి, కాల్స్ ఉన్నాయి. బట్ దానికి తగినట్లు మన ప్రొఫైల్ అనేది లేదు. మీరు టెక్నికల్‌గా ఎంత తోపనేది ఎవరికి తెలుస్తుంది? సో, నేను టెక్నికల్‌గా తోపని నేనెళ్లి మార్కెట్‌లో అరవలేను. సో, నా ప్రొఫైల్ ఎలా ఉంది? నా లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ఎలా ఉంది? నా గిట్‌హబ్ ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రొఫైల్ ఒక కంపెనీకి అప్లై చేసినప్పుడు వాళ్ళు ప్రొఫైల్ స్కాన్ చేస్తారు. మీరు గిట్‌హబ్ పెడతారు. మీరు లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ పెట్టాలి మ్యాండేటరీగా. పెట్టినప్పుడు మీరు లింక్డ్ఇన్‌లోకి వెళ్లి చూస్తారు. ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు లింక్డ్ఇన్‌లో అనేది. మీరు ఏ పోస్ట్‌లకి లైక్ కొట్టారు? మీరు ఎలాంటి ఆర్టికల్స్ రాసారనేది కూడా అక్కడ కనిపిస్తుంది. ఓకే. ఇప్పుడు లింక్డ్ఇన్ అనేది ఒక ఫేస్‌బుక్ సోషల్ మీడియా లాగా అయిపోయిందని చెప్పేసి మీరు పిచ్చి పిచ్చి పోస్ట్‌లకి లైక్ కొడితే అది అక్కడ కనిపిస్తుంది ఈజీగా. సో, ఒక పర్సన్ యొక్క గిట్‌హబ్ ప్రొఫైల్, ఒక పర్సన్ యొక్క లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ చూసి ఐ కెన్ డిసైడ్ 20% అట్‌లీస్ట్ ఈస్ హి ద రైట్ క్యాండిడేట్ ఫర్ అస్ ఆర్ నాట్. ఓకే. సో, అలా మీ ప్రొఫైల్‌ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలనేది కూడా ఇక్కడ దానిపైన డెడికేటెడ్‌గా సెషన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ కంటిన్యూయస్‌లీ రైటింగ్ ఆర్టికల్స్. ఆర్టికల్స్ చూస్తారు. ఆర్టికల్స్ చూసే కాల్స్ అనేది వస్తుంటాయి మన స్టూడెంట్స్‌కి. మీరు హెచ్ఆర్స్ వెనకాల పడాల్సిన అవసరం లేదు. హెచ్ఆర్స్‌ని మీ వెనక పడేలాగా చేసుకోవాలి అంటే లైక్ ఇండియా హాస్ 150 క్రోర్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్. బట్ రియల్లీ స్కిల్డ్ పీపుల్ అనేది చాలా అంటే చాలా తక్కువ. నేనెళ్ళిపోయి ఒక కోర్స్ జాయిన్ అయిపోయి 4 క్లాస్‌లు అటెండ్ అయిపోయి కెనాట్ క్లైమ్ మై సెల్ఫ్ యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినీర్. అది మీరు రాతపూర్వకంగా చూపించాలి.
సో ఇలా చూస్తే యూ కెన్ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ నౌ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ దిస్ రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఒక పర్సన్ ఆర్టికల్ రాశాడు. హౌ మెనీ రెస్పాన్సెస్ హీ గాట్? 192 రెస్పాన్స్లు వచ్చాయి, ఎన్నో కామెంట్స్ వచ్చాయి, ఎన్నో రీపోస్ట్లు వచ్చాయి. సో హీ కెన్ టెల్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఇవన్నీ చూస్తారు హెచ్ఆర్స్. అవన్నీ చూసి మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ గా కాంటాక్ట్ అవుతారు. నాకు ర్యాండమ్ గా ఏదో ప్రొఫైల్స్ వచ్చి వాళ్ళకి నేను కాల్ చేసి నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా అడగడం కంటే, ఇలా ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఎవరైతే ఇట్లా ఆర్టికల్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నారో, ఐ కెన్ బిలీవ్ దెమ్ బ్లైండ్లీ. అట్లీస్ట్ ఇంటర్వ్యూకైనా రమ్మని చెప్పొచ్చు. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ విల్ ప్రిపేర్ యూ. ఓకే, యా. సో అది మీరు ఇంటర్వ్యూని కాన్ఫిడెంట్ గా క్రాక్ చేయగలరు. రేపొద్దున ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అరే నేను నేర్చుకొని వచ్చాను కదా అనే ఫీలింగ్ మీకు ఉండదు. మీరు ఇక్కడ ఏదైతే నేర్చుకొని ప్రాక్టీస్ చేశారో అందులో 50-60% ఇంప్లిమెంట్ చేసినా యూ విల్ గెట్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ అవార్డ్. మీరు లింక్డ్ఇన్ లో మనల్ని ట్యాగ్ కూడా చేసింటారు, నన్ను జాయిన్ డెవాప్స్. యూ కెన్ గో త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పోస్ట్ ఆఫ్ జాయిన్ డెవాప్స్. సో ఎలా వాళ్ళకి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి అనేది. ఓకే, సో యా, లైఫ్ టైమ్ క్యూఏ, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ లైఫ్ టైమ్ హియర్. సో మీకు క్యూఏ సెషన్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ సీ దట్ ఎప్పుడో 2 years బ్యాక్ కంప్లీట్ అయిన బ్యాచ్ కూడా రికార్డింగ్స్ కి యాక్సెస్ ఉంది. వీఆర్ సెండింగ్ నోటిఫికేషన్ టు దెమ్ వెన్ ఎవర్ వి స్టార్ట్. డైలీ ఒక 6 hours పైన మనం క్యూఏ సెషన్స్ తీసుకుంటాం కాబట్టి స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎండ్ అయినప్పుడు రెండు టైమ్స్ లో మనం వాళ్ళకి నోటిఫికేషన్ అనేది పంపిస్తూ ఉంటాం. దిస్ ఈస్ అవర్ స్లాక్ కమ్యూనిటీ 74S. ఇది 2 years బ్యాక్ బ్యాచ్ ఇది. సో ఈరోజు సండే అయినా కూడా క్యూఏ సెషన్ చెప్తున్నాం. ప్లీజ్ జాయిన్ క్యూఏ. క్యూఏ ఎండ్ అయినప్పుడు, క్యూఏ స్టార్ట్ అయినప్పుడు రెండింటికి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అండ్ 84S ఇది లేటెస్ట్ బ్యాచ్. సో పీపుల్ ఆర్ షేరింగ్ కంటెంట్. అసలు అది మీమ్స్ రూపంలో ఉంటుంది. మనం టెక్నికల్ గా నేర్చుకోవడం అనేది ఫనీగా నేర్చుకుంటాం, సీరియస్ గా నేర్చుకుంటాం, అన్ని రకాలుగా ఉంటుంది. సో నౌ యూ కెన్ సీ లేటెస్ట్ పోస్ట్. ఇతను ఎవరో పెట్టాడు, సో నేను షెల్ స్క్రిప్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను నేర్చుకోవడము, ఎవరైనా నాతో కలిసి నేర్చుకుంటారా లేటెస్ట్. సో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కమ్యూనిటీ. ఇలా ఆర్టికల్స్ రాస్తుంటారు, పబ్లిష్ చేస్తుంటారు. మన స్టూడెంట్స్ ఒకరికొకరు అలా హెల్ప్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, సో మెంటర్షిప్ సెషన్స్ ఉంటాయి. ఇవి కూడా లైఫ్ లాంగ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. వీక్లీ 2 సెషన్స్ తీసుకుంటాము. ఇందాక చెప్పినట్లు రెజ్యూమ్ ఎలా పెట్టాలి, లింక్డ్ఇన్ ఎలా పెట్టాలి. సో ఐ కెన్ సే సింప్లీ, సో ఒక గుర్రాన్ని చెరువు వరకు తీసుకెళ్తాం కానీ నీళ్లు తాగించలేమనే సామెత ఉంటుంది కదా. సో మేము గుర్రాన్ని చెరువు వరకు తీసుకెళ్తాం, దాని నోరు ఓపెన్ చేసి దాంట్లో నీళ్లు కూడా పోస్తాం. ఇంకా గుట్టక వెయ్యాలా వద్దా అనేది గుర్రం ఇష్టం. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్ వీ డూ ఎవ్రీథింగ్ అవర్ బెస్ట్. నేను జస్ట్ ఏదో సింపుల్ గా వచ్చి చెప్పేది కాదు ఇది. నేను లాస్ట్ 9 years నుంచి ఏదైతే చేస్తున్నామో అదే ప్రౌడ్ గా చెప్తున్నాను. మా సైడ్ నుంచి మేము లైక్ వి డెలివర్ మోర్ దాన్ వి సే. అది నేను 120 hours అంటున్నాను అంటే వీఆర్ డెలివరింగ్ 150 hours ఆఫ్ కంటెంట్, జస్ట్ టెక్నాలజీ, నాట్ అబౌట్ క్యూఏ. అండ్ దెన్ 6 to 9 hours అంటున్నాను మండే టు ఫ్రైడే అంటే 6 అనేది మినిమం. తర్వాత అది 9 అవ్వచ్చు, 10 అవ్వచ్చు, 12 కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దట్. మన స్లాక్ కమ్యూనిటీలో చాలా మంది ఉన్నారు. మీరు ఎవరితో అయినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ టైం ఒక పర్సన్ జర్మనీకి వెళ్ళింది. జర్మనీలో మీకు షీ వాంట్ సమ్ గైడెన్స్. సో జర్మనీలో ఎవరెవరు ఉన్నారు అనేది ఒక పోస్ట్ పెట్టింది, అందరూ రెస్పాండ్ అయ్యారు. దే కనెక్టెడ్ టుగెదర్. సిమిలర్లీ ఆస్ట్రేలియా అలా. సో కంట్రీ వైజ్ వారు ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటారు, ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకుంటారు, ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటారు. దట్స్ హౌ వీ గ్రో. సో ఇందాక చెప్పినట్లు వీక్లీ క్విజెస్ ఉంటాయి, అవన్నీ ఉంటాయి. సరే, లైవ్ కోర్సెస్ ఎందుకు బెటర్ అంటే, సో నాకు కూడా చాలా కష్టం కదా ప్రతిరోజు. లైక్ ఇట్ ఈస్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్. నాకు ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఇది, నేను ఈ రోజు వర్క్ చేయలేకపోతే ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ అని చెప్పేస్తాను, అందరం చెప్పినట్లే. లేకపోతే ఒక మండే ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి, ఫ్రైడే మండే ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ అని చెప్పేస్తాను. 4 days హాలిడేస్ వస్తాయి. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు కదా. ఐఎమ్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ యాజ్ ఎ ట్రైనర్. సో మనం పాపులర్ అవుతున్నాము, మన గురించి ఈనాడు రాస్తుంది, మన గురించి సాక్షి రాస్తుంది, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా రాస్తుంది అంటే ఆ పాపులారిటీ అనేది ఇంకా ఒక భయాన్ని, ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీని యాడ్ చేస్తుంటాయి. సో నేను క్లాస్ అనేది సడన్ గా వచ్చేసి ఈరోజు క్లాస్ క్యాన్సిల్, నేను మా సినిమాకి వెళ్తున్నాను, లేట్ నైట్ పార్టీస్కి వెళ్తున్నాను, ఐ కెనాట్ సే దట్. ఐఎమ్ మోర్ అకౌంటబుల్, మోర్ రెస్పాన్సిబుల్.
ఎవ్రీ మంత్. ఒక మంత్ గడుస్తుండే కొద్దీ, ఒక రోజు గడుస్తుండే కొద్దీ ఇంకా రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది పెరుగుతూనే ఉంది. సో, లైవ్ క్లాసెస్ చెప్పడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. నేను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లోకెళ్ళి 1 మినిట్ షార్ట్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఏదో ఒకటి చేస్తాను. ఎడిటర్‌కి ఇచ్చేస్తాను. ఎడిట్ చేస్తాడు. 2 మీమ్స్ యాడ్ చేస్తాడు. పుష్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ ఈజీ. బట్ డైలీ 1 ½ అవర్ నుంచి 2 అవర్స్ లైవ్ సెషన్ తీసుకొని, వచ్చిన వాళ్ళందరిని టెక్నికల్‌గా కన్విన్స్ చేసి, వాళ్ళకి అర్థమైందా లేదా అనేది నా పైనుండే ప్రెషర్. మీరు నాకు సిస్టమ్ ఇస్తే ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఐ కెన్ కాన్ఫిగర్ డెవాప్స్, ఐ కెన్ కాన్ఫిగర్ ఏడబ్ల్యూఎస్. నాకు కొంచెం టైమ్ ఇస్తే పైథాను ఏదైనా నేర్చుకొని నేను చేసేస్తాను కొంచెం టైమ్ ఇస్తే. ఐ హావ్ ఆల్ ద సపోర్ట్ ఇన్ గూగుల్ అండ్ చాట్‌జిపిటీ. బట్ వేరే వాళ్ళకి అది అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి అనేదే నా యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్. అది నేను చేయలేకపోతే ఆ రోజంతా నాకు బ్యాడ్ డే. నేను సెషన్స్‌లో జాయిన్ అవుతున్నారు. సో, అందరూ సార్ మాకు అర్థం కాలేదు అనేది అది వచ్చినప్పుడు దట్ ఈస్ డెఫినైట్‌లీ ఎ బ్యాడ్ డే ఫర్ మీ. ఆ రోజంతా నాకు ఆ బ్యాడ్ డే ఉంటుంది. సో, అలా జరగకుండా ఉండడానికి లైవ్ ఇంటరాక్షన్ అనేది జరగాలి. ఇప్పుడు రికార్డింగ్ అనేది చూస్తుంటాము. దాంట్లో ఎవరో ఏదో చెప్తుంటారు. మనకు అర్థం కావట్లేదు. ఎవరు చెప్తారు మనకి? సో, లైవ్ ఇంటరాక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆబ్వియస్‌లీ. దాంట్లో ఒక కన్సిస్టెన్సీ ఉంది. ఒక డెడికేషన్ ఉంది. పొద్దున్నే లేయాలి, క్లాస్ చెప్పాలి, క్లాస్ వినాలి అనే ఒక టైమ్ టేబుల్ ఉంది. సో, దట్స్ హౌ వి విల్ డిసిప్లైన్ అవర్ సెల్ఫ్. ఆ డిసిప్లిన్ లేకపోతే రికార్డింగ్ ఉంటే నేను రాత్రి పడుకునేప్పుడు పెట్టుకుంటాను ఫోను. నిద్రొచ్చి ఫోను మొహం మీద యేసుకొని పడుకుంటాను. సో, అది సీరియస్‌నెస్ అనేది రాదనమాట. ఇప్పుడేమి ఉంది, ఎన్నో ఉన్నాయి. యూట్యూబ్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. బట్ అక్కడ ఒక గైడెన్స్ కానీ, ఒక మెంటర్‌షిప్ కానీ, ఒక సీరియస్‌నెస్ కానీ అనేది రాదు. సో, నేను ఎందుకు లైవ్ క్లాస్ నేను ఒక బ్యాచ్ చెప్పేసి ఆ రికార్డింగ్స్ అమ్ముకోవచ్చు. యాస్ ఎ కంపెనీ, యాస్ ఎ బిజినెస్ వి కెన్ సెల్ ద రికార్డింగ్స్. సో, నేను ఆ రికార్డింగ్స్ కొనండి, ఆ రికార్డింగ్స్ కొనండి అని కంటిన్యూయస్‌గా 4 వీడియోస్ చేయొచ్చు. కంటిన్యూయస్‌గా మార్కెటింగ్ చేయొచ్చు. బట్ అది ఆ ఫీల్ రాదనమాట. రికార్డింగ్స్‌లో ఆ ఫీల్ రాదు. సో, ఎవరికైతే సో, నాకు 1 మంతే టైమ్ ఉంది. నన్ను లే ఆఫ్ చేశారు. ఆ 2 మంత్సే టైమ్ ఉంది అన్నప్పుడు ఐ విల్ ప్రిఫర్ ద రికార్డింగ్స్. ఎందుకంటే అప్పుడు మీకు జాబ్ లేదు అనే ఒకటి మిమ్మల్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది. సో, సో, దట్స్ అందుకే నేను సెషన్ జాయిన్ అవుతాను. డిసిప్లైన్డ్‌గా, కన్సిస్టెంట్‌గా, ఒక కమిట్మెంట్‌తో నేను ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ చేసి చూపిస్తాను. సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు అంతే డిసిప్లైన్‌గా, అంతే డెడికేటెడ్‌గా, అంతే కన్సిస్టెంట్‌గా మీరు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో, అలా ఉంటేనే మనకనేది వర్క్ అవుతుంది. ఓకే. యాహ్! యాస్ ఐ సెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ లైఫ్ టైమ్. మీకు రికార్డింగ్స్ కానీ, క్యూఏ గాని మీరు 2 సంవత్సరాలు అవ్వండి, ఇప్పటి నుంచి 20 సంవత్సరాల తర్వాత అయినా ఉండండి. నేను ఒకవేళ ఉన్నా లేకపోయినా జాయిన్ డెవాప్స్ అనేది రన్ అవుతుంది. బికాస్ వి ప్రాపర్‌లీ రన్నింగ్ ఇట్ యాస్ ఎ కంపెనీ. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు, ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు. ఓకే. బట్ నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే, మనం అనుకున్న వాల్యూస్ ప్రాపర్‌గా వెళ్తున్నాయా లేదా? ఒక కంపెనీ అనేది పాపులర్ అయిన తర్వాత వాల్యూస్‌ని మర్చిపోతుంది యూజువల్‌గా. ఒక పర్సన్ అనే వాడికి డబ్బులొచ్చిన తర్వాత వాల్యూస్‌ని మర్చిపోతారు. బట్ నేనిక్కడ ఉండేది ఆ వాల్యూస్‌ని మెయింటైన్ అయ్యేలాగా చేయడానికే. సో, దట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈస్ టీచింగ్ ఆ వాల్యూస్ అనేది ప్రాపర్‌గా ఎళ్తున్నాయా లేదా? అవి జరగట్లేదు అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఐ విల్ నాట్ బి హియర్. ఓకే. యాహ్! ఈ రిఫరల్స్, ఈ పార్ట్నర్‌షిప్స్ ఇవన్నీ కంటిన్యూయస్‌గా ఉంటూనే ఉంటాయి. ఓకే. అది ఫ్రెషర్స్ అయినా, నాన్ ఐటీ నుంచి ఐటీకొచ్చిన వాళ్ళైనా. సో, వి విల్ డూ అవర్ బెస్ట్. ఓకే. అండ్ దెన్ ఎవరు ఈ కోర్స్‌ని తీసుకోవచ్చు అంటే, సో, మన పక్కింటోళ్ళు చేస్తున్నారనో ఐటీ జాబు, మన ఎదురింటోళ్ళు చేస్తున్నారనో, పెళ్లి చేసుకోవాలి గదా! ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక జాబ్ ఉండాలి అనో, అలాగైతే కోర్స్ తీసుకోవద్దు. ఎవరు తీసుకోకూడదు అంటే ఎవరో ఒకరు చెప్పారనో, లేకపోతే ఇందాక చెప్పినట్టు, "అరే! నీకంటే తక్కువ మార్కులొచ్చాయిరా వాడికి 10థ్ క్లాస్‌లో. వాడే మంచి జాబ్ చేస్తున్నాడు ఐటీలో. లక్షల సాలరీ వస్తుంది. నువ్వెందుకు చేయలేదు" అని ఇంకెవరైనా అన్నప్పుడు గాని, సో, ఇట్లా దాన్ని మీరు ఎమోషనల్‌గా తీసుకొని అలా అయితే ఐటీలోకి జనరల్‌గా యూ షుడ్ నాట్ కమ్. ఐటీలోకి క్లారిటీతో ఉండేవాళ్ళు రావాలి. ఇష్టంగా ఉండేవాళ్ళు మాత్రమే రావాలి. ఓకే. సో, యాహ్! సో, డెఫినైట్‌లీ టైం పడుతుంది. కొంతమంది ఇప్పుడు ఎలాంటి వాళ్ళలో అయినా ఒక 100 మందిని తీసుకుంటే, ఒక 5, 6 మందికి మనం చెప్పినా, చెప్పకపోయినా వాళ్ళలో ఆ సీరియస్‌నెస్ ఉంటుంది. వాళ్ళు వాళ్ళెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కెరియర్‌లో. సో, మిగతా 90% ఆఫ్ ద మెంబర్స్‌ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం అనేదే ఇంపార్టెంట్. ఆ 5 మందిని ఇన్‌స్పిరేషన్‌గా చూపించి యూ కెన్ డూ దట్. ఇప్పుడు నేనెక్కడో ఉంటాను. నేను నన్ను ఇన్‌స్పిరేషన్‌గా తీసుకోమని మీకు చెప్పను ఎప్పుడు గూడా. బికాస్
నన్ను పర్సనల్‌గా నేను మీకు తెలీదు. మీరు నాకు తెలీదు. మీతో ఉంటూ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌లో ఎవరైతే మీకంటే ముందు ఒక కెరియర్‌లో ఒక స్టెప్ ముందుకేసారో వాళ్ళని ఇన్‌స్పిరేషన్‌గా తీసుకోండి. వాళ్ళ గురించి జెలస్‌గా అస్సలు ఫీల్ అవ్వద్దు. ఓకే. సో, నా స్టూడెంట్స్ నాకంటే మంచి పొజిషన్‌లోకి వెళ్ళినా నేను జెలస్‌గా అస్సలు తీసుకోను. నేను ఇన్‌స్పిరేషన్‌గానే తీసుకుంటాను. మనతో ఉండే వాళ్ళే నేర్చుకున్నారు అన్నప్పుడు, మనం గూడా నేర్చుకోగలం అనే హోప్ వాళ్ళు మీకిచ్చారు. దాన్ని మీరు జెలస్‌గా తీసుకుంటే మనం ఎప్పుడూ పైకి రాలేం. ఓకే. సో, నేను ట్రైనింగ్‌లో ఇలా స్టాండర్డ్స్ సెట్ చేశాను అని తెలిసి చాలామంది ఇలా ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఐ యామ్ నాట్ అపోజ్డ్ టు థట్. ఓకే. నేనొక్కడినే డెవాప్స్ టీచ్ చేయాలి ప్రపంచంలో. అందరూ స్టూడెంట్స్ వచ్చి నా దగ్గరొచ్చి జాయిన్ అవ్వాలనే నా ఉద్దేశ్యం నాకు లేదు. సో, ఇవి స్టాండర్డ్స్. ఈ స్టాండర్డ్స్‌ని ఎవరైనా ఫాలో అవ్వండి. నేనేం దాచిపెట్టట్లేదు. నా గిట్‌హబ్ రిపోజిటరీస్ ఓపెన్, లింక్డ్ఇన్ ఓపెన్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఓపెన్. సో, మీరు చూడండి, సిలబస్ చూడండి. మీరు గూడా అలా చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఐ యామ్ ఓపెన్ ఫర్ థట్. ఓకే. యాహ్! సో, అలా ఇన్‌స్పిరేషన్‌గా తీసుకొని రండి తప్ప, ఊరికనే మనీ కోసమో, పెళ్లి కోసమో అయితే అది లాంగ్ టైమ్‌లో వర్కౌట్ అవ్వదు. మేబీ ఏదో ఒక వేలో మీకు జాబ్ రావచ్చు. మ్యారేజ్ అవుతుంది. మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత సడెన్‌గా ఒక ఫైన్ డే మీ మీద ప్రెషర్ ఎక్కువవుతుంది ఆఫీస్‌లో. మీ జాబ్ పోతుంది. అప్పుడు దాన్ని హ్యాండిల్ చేయలేం మనం. కొంచెం లేట్ అయినా పర్లేదు. బెటర్ లేట్ థాన్ నెవర్. ఏమీ మునిగిపోలేదు. చాలా మందొచ్చేసి నాకు 1 మంత్‌లో అర్జెంట్‌గా జాబ్ కావాలి. 2 మంత్స్‌లో అర్జెంట్‌గా జాబ్ కావాలి. ఇంట్లో ప్రెషర్ పెడుతున్నారు. పెళ్లి టైమ్ అయిపోయింది. సో, అలా అయితే అస్సలు చేయొద్దు. ఎప్పుడైతే మీకు నాకు ఫాస్ట్‌గా కావాలి అనుకుంటారో అది అంత లేట్ అవుతుంది. సో, నాకు కొంచెం లేట్ అయినా పర్లేదు. ఐ వాంట్ టు గో యాస్ ఎ ప్రొఫెషనల్ అన్నప్పుడు మీకు క్లారిటీ అనేదొస్తుంది. సో, ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ డెఫినైట్‌లీ యూ మస్ట్ అప్‌గ్రేడ్. దాంట్లో ఇంకా వేరే క్వెషనే లేదు. సో, నేనిప్పుడు 3 ఇయర్స్ నుంచి మాన్యువల్ టెస్టింగ్ పైన పనిచేస్తున్నాను. 4 ఇయర్స్ నుంచి యాంగులర్ జేఎస్ పైన పనిచేస్తున్నాను. ఒక 10 ఇయర్స్ నుంచి డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద పనిచేస్తుండొచ్చు. షేర్ పాయింట్ ఇలా డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ పైన పనిచేస్తూ ఉంటారు ఐటీలో ఉండేవాళ్ళు. సో, ఐటీలో ఉండేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా అప్‌గ్రేడ్ అవ్వాలి. ఇది నేను చెప్పే మాట కాదు. మీ హెచ్ఆర్‌లు చెప్పే మాట, రీసెంట్‌గా టీసీఎస్ లే ఆఫ్ చేస్తున్నప్పుడు చెప్పే మాట, మా వాళ్ళు అప్‌గ్రేడ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టే అంటే టీసీఎస్‌ని గ్రాంటెడ్‌గా తీసేసుకొని అదొక గవర్నమెంట్ జాబ్ లాగా ఫీల్ అయిపోయి, మన జాబ్ సెక్యూర్ గదా! అలా వాళ్ళకి మేము చెప్పి చూసాము. ఎంతో చెప్పాము. అప్‌గ్రేడ్ అవ్వండి. వాటర్ ఫాల్‌లో ఉన్నాము. మనం అజైల్‌కెళ్ళాలి. వి షుడ్ బి ఏబుల్ టు మూవ్ విత్ స్పీడ్ అన్నప్పుడు సో, ఖచ్చితంగా మీరు టెక్నాలజీ అనేది అప్‌గ్రేడ్ అవ్వాల్సిందే. మీరు మీ హెచ్ఆర్‌కి వెళ్లి చెప్తే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్‌కి వెళ్లి చెప్తే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. అంటే చెప్పే విధానం మీరు నేర్చుకోక ముందు చెప్పొద్దు. నేర్చుకున్న తర్వాత చెప్పండి. అప్పుడు మీరు మీ కాన్ఫిడెంట్‌గా మీ హెచ్ఆర్ దగ్గరికి వెళ్లి, సో, ఐ డిడ్ థిస్ సర్టిఫికేషన్. ఐ లెర్న్డ్ డెవాప్స్. నా రిపోజిటరీ చూడండి. నా లింక్డ్ఇన్ ఆర్టికల్స్ చూడండి. సో, పుష్ మీ ఇంటూ ద పుష్ మీ ఇంటూ ద డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ క్లౌడ్ ప్రాజెక్ట్ అన్నప్పుడు, వాళ్ళు బయటికెళ్ళి ఎవరినో వెతుక్కొని 30, 40%, 50% హైక్ ఇచ్చి తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మిమ్మల్నే కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే. యాహ్! సో, మీరు మీరు వేరే క్వెషన్స్ అని పెట్టుకోవద్దు. సో, ఎలా నేర్చుకోవాలి ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ దట్ ఈస్ ఆల్ మై పార్ట్. ఐ విల్ డూ మై పార్ట్. ఓకే. సో, మీరు ఖచ్చితంగా అప్‌గ్రేడ్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు జాయిన్ అయిపోండి. సో, ఈరోజు నేను L2 సపోర్ట్ చేశాను నా లైఫ్‌లో. L2 సపోర్ట్ అనేది ఎంత పెయిన్‌ఫుల్ ప్రాసెస్సో ఆల్రెడీ కొంతమందికి తెలుసు. L1, L2 సపోర్ట్‌లో ఉండే వాళ్ళకి. ఓకే. సో, మనం ఏం చేస్తున్నామో తెలియకుండానే సిస్టమ్ ముందు మనల్ని కూర్చోబెడతారు బలవంతంగా. ఏం జరిగినా కూడా ఏం చేస్తున్నావు అని నిన్నే అడుగుతారు. రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోమంటారు. తీసుకుంటాం. కానీ తీసుకొని ఏం చేయాలో తెలీదు. వాళ్ళని, వీళ్ళని అందరిని అడుక్కుంటూ ఉండాలి. అదే ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది ఏం చేయాలి? సో, థట్ ఈస్ ద జాబ్ ఆఫ్ L1, L2 సపోర్ట్. ఓకే. సో, అలాంటిది నచ్చట్లేదు మీకు, నాకు స్ట్రాంగ్‌గా నేను టెక్నికల్‌గా ఐ షుడ్ ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ అన్నప్పుడు సో, ఖచ్చితంగా అప్‌గ్రేడ్ అవ్వండి. నాన్ ఐటీ జాబ్. సో, నాన్ ఐటీలో ఉండే వాళ్ళ పైన గూడా ఆబ్వియస్‌లీ ఎంతో కొంత ప్రెషర్ ఉంటుంది. సో, నాన్ ఐటీ నుంచి ఐటీలోకి రావాలని ఉంటుంది. బికాస్ దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద సేఫ్టీ ఫర్ యువర్ కెరియర్. సో, అలాంటి సిట్యుయేషన్‌లో గూడా మీరు ఖచ్చితంగా రావచ్చు. సో, ఈ నాన్ ఐటీలోంచి ఐటీలోకి టెక్నికల్‌గా ఐ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. బట్ ప్రాసెస్ పరంగా గూడా అది పాసిబుల్. మీ అందరికీ తెలుసు. దాన్ని నేను స్పెసిఫిక్‌గా దాన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు పబ్లిక్‌లో. కెరియర్ గ్యాప్ ఉండేవాళ్ళు గాని, నాన్ ఐటీ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి కానీ, సో, ఎలా పాసిబుల్ అనేది మీ అందరికీ తెలుసు. సో, అది ఎలా మీరు ఎక్స్‌పీరియన్స్ షోకేస్ చేస్తారు? అవన్నీ నేను స్పెసిఫిక్‌గా చెప్పాల్సిన
ఇప్పుడు ఫ్రెషర్ అంటే ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ టెక్నాలజీ వస్తేనే నేను మిమ్మల్ని తీసుకుంటాను. లేకపోతే మిమ్మల్ని తీసుకొని మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, ట్రైనింగ్ పైన ఇంత ఎక్స్‌పెండిచర్ పెట్టి, మీకు నేను సాలరీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు యాస్ ఎ కంపెనీ. నాకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాను. కావాలంటే నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేసుకోండి మీరు అనే అంత ధైర్యంగా మీరు చెప్పగలగాలి ఫ్రెషర్స్. నేను చాలా మంది ఫ్రెషర్ రెజ్యూమ్ చూస్తుంటాను. ఎలా ఉంటుందంటే నాకు సి వచ్చు, హెచ్‌టీఎంఎల్ వచ్చు, జావా వచ్చు, అన్నీ వచ్చని పెట్టేస్తుంటారు. చూస్తేనేమో హాఫ్ పేజే ఉంటది రెజ్యూమ్. సో, అచీవ్‌మెంట్స్ ఏంటి అంటే నేను చిన్నప్పుడు కబడ్డీలో ఫస్ట్ వచ్చాను. ఖోఖోలో సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చాను. అవన్నీ అవసరం లేదు మన కంపెనీకి. సో, అచీవ్‌మెంట్స్ టెక్నికల్‌గా మీరేం చేశారు? సో, ఐ కంప్లీటెడ్ వన్ సర్టిఫికేషన్. లైక్ అట్‌లీస్ట్ క్లౌడ్ సర్టిఫికేషన్ ఒకటి కంప్లీట్ చేశాను. ఒక ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో కోర్స్ కంప్లీట్ చేశాను. నా గిట్‌హబ్ ప్రొఫైల్ ఇది. నా లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ఇది. నేను నేర్చుకునేప్పుడు ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేశాను. నా రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఒక ప్రాజెక్ట్‌ని ఎండ్ టు ఎండ్ కాన్ఫిగర్ చేశాను. ఇది టెక్నికల్‌గా కావాల్సిన ప్రొఫైల్ మీరు ఫ్రెషర్ అయితే. సో, నేను మా ఊరికెళ్తే అట్‌లీస్ట్ ఒక 5, 6 మంది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. వచ్చి కలుద్దామని. అన్న ఫ్రెషరు కాలేజ్ అయిపోయింది. నన్ను ఎక్కడో దగ్గర తొయ్యండి అని. అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ వస్తుంటారు పాపం తెలియదు గదా! సో, వాళ్ళ కొడుకుకి, వాళ్ళ కూతురికి జాబ్ రావడం వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్. సో, శివ దగ్గరికెళ్తే అతను ఏదో కంపెనీలో ఇరికిస్తాడు అని వస్తారు. బట్ అదే నేను ప్రొఫైల్ జూస్తాను. ప్రొఫైల్ జూస్తే నాకే చాలా బాధేస్తుంది. ఎలా వీళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి అని. అలా కాదు 4 ఇయర్స్ టైమ్ ఉన్నింది. ఏదో ఒకటి నేర్చుకొనుండాలి గదా! 4 ఇయర్స్ సీఎస్‌సి చదివారు అంటే, 4 ఇయర్స్ తర్వాత హలో వరల్డ్ రాయమని ఒకరినడిగితే ఫస్ట్ లైన్ ఏమో షెల్ స్క్రిప్టింగ్‌లో రాసాడు. సెకండ్ లైన్ ఏమో పైథాన్‌లో రాసాడు. ఒక కొత్త లాంగ్వేజ్ కనిపెట్టినట్టు రాసాడు. సో, ఎలా ఒక కంపెనీకి మనం రిఫర్ చేయాలి? ఎలా నువ్వు ఒక ఇంటర్వ్యూ పాస్ అవుతావు? ఏం జేస్తున్నావు డైలీ అంటే, ఒక 1 అవర్, 2 అవర్ ఆన్‌లైన్‌లో క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతాను అంటే ఆల్రెడీ జాబ్ వచ్చిన వాడు 10 ఇయర్స్, 20 ఇయర్స్ ఈవెన్ సీఈఓ ఆఫ్ ద కంపెనీ రోజు 8, 9 గంటలు పని జేస్తాడు. జాబ్ లేదు నీకు జాబ్ గావాలంటున్నావు. నేను 1 ఆర్ 2 అవర్స్ స్పెండ్ జేసి క్లాసెస్ అటెండ్ అయితున్నా అని జెప్తావు. మరి జాబ్ ఎలా వస్తది? జాబ్ ఉండే వాళ్ళే 8, 9 గంటలు పని జేస్తున్నారు. ఇంక జాబ్ లేని వాళ్ళు ఎంత టైమ్ స్పెండ్ జేయాలి? మన లైఫ్‌లో 8 గంటలు మనది కాదు. మినిమమ్ 8-9 గంటలు మనది కాదు. అది మనం పనిచేసే కంపెనీతో మీరొక బిజినెస్ స్టార్ట్ జేస్తే 8, 9 గంటలు గాదు గదా! 24 అవర్స్ కూడా మీరు దాని ముందు కూర్చోవాల్సొస్తది. ఓకే. సో, టైమ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. టైమ్ అండ్ సీరియస్‌నెస్. ఒక జాబ్ చేసే పర్సన్ 8 గంటలు పని చేస్తున్నప్పుడు, జాబ్ కొట్టాలనుకునే పర్సన్ ఇంకెంత టైమ్ స్పెండ్ చేయాలనేది అది మీ విచక్షణకే వదిలేస్తున్నా అని చెప్పి. అదొక్కటే నేను చెప్పగలను. అంతకు మించి ఐ కెనాట్ సే మోర్ థింగ్. అది ఇంకా అర్థం చేసుకునే వాళ్ళని బట్టి ఉంటుంది. సో, ఫ్రెషర్స్ అనేవాళ్ళు, కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు 4 ఇయర్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్, సి ప్లస్ ప్లస్, జావా, ఒరాకిల్, నెట్వర్కింగ్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ వాళ్ళు చదవని సబ్జెక్ట్ అంటూ లేదు. కానీ స్టిల్ హలో వరల్డ్ రాయమంటే రాయలేరు. సో, మిస్టేక్ అంతా కాలేజీ వాళ్ళ మీద ఎత్తేస్తారు. మా కాలేజీలో వాళ్ళట్లా లేరు, వీళ్ళట్లా లేరు అని. సో, రైట్ మనం వెళ్లి కాలేజీ ముందు నిలబడుకొని ఉద్యమం చేయలేము మీరు మారండి అని. సో, మనంతట మనం మారొచ్చు. ఎన్నో రిసోర్సెస్ ఉంది. యూట్యూబ్‌లో ఎంతో మంది ఎంతో కంటెంట్ టీచ్ చేస్తున్నారు. ఏం చేయకుండా ఊరికే ఉండి 'బిగ్ బాస్‌లో' పొలిటికల్ ఛానెల్‌లో 'జగన్ వర్సెస్ చంద్రబాబు నాయుడు.' సో, ఇవన్నీ చూడడం కంటే 'జగన్ గొప్ప, చంద్రబాబు నాయుడు గొప్ప, పవన్ కళ్యాణ్ గొప్ప' అని ఆ పోల్స్‌ని టిక్ పెట్టుకుంటూ ఉండడము. బీజేపీ గొప్పనా, కాంగ్రెస్ గొప్పనా, ట్రంప్ ఏం జేస్తున్నాడు, పుతిన్, ట్రంప్ ఇవన్నీ ఎక్కువైపోతున్నాయన్నమాట యూట్యూబ్ వచ్చినప్పటికి. అంటే మనం అవన్నీ చూసి మనల్ని మనం ఒక ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ లాగా మనం ప్రొక్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నాం. మన చుట్టూ ఉండే వాళ్ళ దగ్గర. ట్రంప్ గురించి నేనెక్కువ మాట్లాడితే, అయ్యో! నన్ను గొప్ప అనుకుంటారు. అరే! ఈడు ఇంటర్నేషనల్ పాలిటిక్స్ కూడా మాట్లాడుతున్నాడురా! అది మనకు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అది ఎందుకు యూజ్ అవ్వదు. సో, అవన్నీ ఎప్పుడైతే మీరు తగ్గించుకొని, ఒక పక్కనోళ్ళ పర్సన్‌ని జడ్జ్ చేయడము, పక్కన వాళ్ళని జడ్జ్ చేయడం కంటే, సో, మనకి మనము మంచి పొజిషన్‌లో ఉన్నామా? మనం ఒకరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా, మన పని మనం చేసుకోగలుగుతున్నామా? ఏ చిన్న ప్రాబ్లమ్ వచ్చినా మన వార్డ్ మెంబర్ దగ్గరకో, సర్పంచ్ దగ్గరకో, ఎమ్మెల్యే దగ్గరకో ఎళ్లి చేతులు కట్టుకొని నిలబడకుండా, మనం ఒకరి పైన డిపెండ్ అవ్వకుండా, మన లైఫ్ మనం సెట్ చేసుకున్నామా అనేది ఇంపార్టెంట్. అది సేమ్ కమ్యూనిటీ అనో, సేమ్ రిలిజియన్ అనో, సేమ్ పార్టీ అనో ఎవ్వరు ఎవరికీ హెల్ప్ చేయరు. అది మీకు ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయితే గాని తెలీదు. ఓకే. సో, అలా కాకుండా మీ అంతట మీరు నేనెళ్ళి మా పిల్లోడిది జాబ్ అయిపోయింది. జాబ్ ఇవ్వండి అంటే ఎవరు ఇవ్వరు. సో, ఐ కెన్ డూ మై బెస్ట్. ఐ కెన్ బి యూజ్‌ఫుల్ టు యువర్ కంపెనీ గ్రోత్ అంటేనే జాబ్ ఇస్తారు. అలాంటి పొజిషన్‌లో మీరుండాలి.